Hi all, good evening and good morning. Anyone from US? No one, right? Okay. Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, cool. Okay. Very good evening all. Good evening, sir. Okay. So I hope you have watched, my demo video and all some one or two classes, right? Yes, sir. Everybody? Yes. Everyone. One demo video. I have watched only one demo video. Yeah, right? Yep. So based on that demo, what I will do, I'm gonna ask very very simple questions. If you know the answers, please you can answer those questions. Okay. So what is MuleSoft? So it's an integration tool. Very good. It's an integration tool. What do you mean by integration? Connecting one system to other system. Very good. Integration is nothing but the communication between any two is known as integration. Like between two softwares or between two humans, that we can call it as integration. See, how many of you comfortable with English and Telugu? So you want classes complete English or Telugu? Anything you can use, like English or fine. Okay. Telugu or fine. Anything fine, sir. Anything fine. English much better, sir. Like we can mix it also. Okay. Or you can mix it. Yeah. Cool. Ranga, any questions? సార్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఓకే సార్ కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే తెలుగులో చెప్పండి సార్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఓకే నీకు ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది తెలుగులో కావాలి సూపర్ అవును సార్ రియల్ టైం ఏమైనా ప్రాక్టికల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే తెలుగులో చెప్పండి సార్ షూర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎనీ అదర్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమన్నా ఇంకొందరికి స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా Hello, Kishore. This is Jagdish. I'm from UK. ఓ యు ఆర్ ఫ్రమ్ యూకే ఓకే Yeah, but yeah, నా తెలుగు హైదరాబాద్ యాక్చువల్గా ఉన్నది. సో నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. MuleSoft exactly, because everybody define it as something like integration tool, correct? The generic word of integration itself says you are joining one to another is integration, correct? So, but what exactly we integrate there? And when it comes to integration part, we integrate only. That's a one-time effort, correct? We don't integrate every day. Correct. Right. So what we integrate, and because depending on that, how many times we integrate, and the requirement of that integration part. So we like to go through, but how important tool this is. Very we can good. assess on it. Others, please be in mute. Yeah. Somebody is talking behind. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు కదయ్యా. Okay, guys. Two things చెప్తాను మీకు. Yeah. Not only this class, all the classes. If you have any questions, just raise your hand or unmute yourself and talk. If somebody is talking, please be unmute yourself. Okay, this is the best practice. Okay, nowadays we are working from the home. Okay, all are connecting with through this one only. Okay, even though many people I heard, okay, in my organization, and even if I talking with my clients and all, so many people, what they will do, they will open their speaker and they will talk their personals or background, someone is talking about something. Okay, but that is not a good practice. Okay, that is what I am trying to say. So please make sure you have to check twice whether you are in a mute or not. మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు అప్పుడు మాట్లాడండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడితే తప్పేం లేదు, అదర్స్ దే విల్ గెట్ డిస్టర్బ్. ఓకే, మనం మంచి చేయకపోయినా పర్లేదు, పక్కన వాళ్ళకి చెడు చేయొద్దు. ఓకేనా? అట్లా. సో వి కాంట్ డిస్టర్బ్ అదర్స్. ఓకే, ఇదొక్కటి నా రిక్వెస్ట్ అనుకోండి. ఓకేనా? మన 35 సెషన్స్ ఉంటాయి, 35 సెషన్స్లో కూడా అంతే.
ఇప్పుడు చూడు రంగస్వామి ప్రొఫెషనల్ గా హ్యాండ్ గుర్తు పెట్టాడు అక్కడ, అంటే తను ఏం చెప్తున్నాడు, ఐ హావ్ సమ్ కోరీ అన్నట్లు అట్లా. ఓకేనా, ఇది డే 1 నుంచి నేర్చుకుంటే మీకు రియల్ టైంలో కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సి వెంకటేష్ ఇప్పుడు ఒక హ్యాండ్ రైట్ చేశాడు అంటే తనకి ఏదో క్వశ్చన్ ఉందని, అట్లా రైట్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ సీ హియర్ అండ్ ఐ కెన్ ఆస్క్ హిమ్, దెన్ హీ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ హీ విల్ సే సంథింగ్. ఓకే, సో దానికి ముందుగా జగదీష్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఓకేనా, సో ఇంటిగ్రేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ 1 time, కరెక్ట్? సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ విల్ డూ విత్ ద MuleSoft. ఓకే, కరెక్ట్. యా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 time ఇంటిగ్రేషన్స్ కి ఎవరు హైర్ చేసుకోరండి కంపెనీస్ లో మినీ డెవలపర్స్ ని. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏముంటదంటే చాలా ఉంటుంది. MuleSoft అంటే లైక్ 35 క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, ఈ 35 క్లాసెస్ నువ్వు యూజ్ చేసుకొని, ఓకేనా, ఈ 35 క్లాస్ నువ్వు 300+ క్లాసెస్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు నీకు శాండ్, బ్రిక్స్, సిమెంట్, ఐరన్ ఇస్తే నువ్వేం చేస్తావు? 1 BHK కడతావు, 2 BHK కడతావు, డూప్లెక్స్ కడతావు, విల్లా కడతావు. ఓకేనా, కానీ యూజ్ చేసేది ఈ శాండ్, ఐరన్, సిమెంటే కదా. సిమిలర్గా మన ఇంటిగ్రేషన్స్లో కూడా మనకుండే కాంపోనెంట్స్, కనెక్టర్స్ బట్టి మనము డిఫరెంట్ ఎండ్ సిస్టమ్ను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒక్క ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఒకటి 3 months ఉండొచ్చు, సింపుల్ అయితే. నువ్వు చెప్పినట్టు స్మాల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయినా 3 months పడుతుంది. ఓకేనా, ఒక్క రోజులో చేసి అయిపోయే ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏవి ఉండవు ఆఫీస్లో. ఓకేనా, అట్లా మనము ఆల్మోస్ట్ పెద్ద కంపెనీస్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. దే విల్ హ్యావ్ సో మెనీ క్లయింట్స్, హ్యూజ్ క్లయింట్స్. ఓకే, సో మీకేందంటే ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ఎర్లీగా అడిగారు మీరు, సో స్టార్టింగ్లోనే. సో ఎందుకంటే మనము యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్స్, కనెక్టర్స్, డిజైన్ బట్టి వాట్ దే విల్ డూ. కొన్ని కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. సో నీతో ఒక టాస్క్ చేపిస్తారు, దాన్ని POC అంటారు, టెక్నికల్ టర్మినాలజీ. ఓకే, POC ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అక్కడ correct. Yeah, let me unmute for some time because let us talk 1-to-1. Yeah, thanks. Yeah, so here what we will do, based on that POC, whatever the POC you implemented, that POC your manager, architect, he will take that one and he will keep in front of the clients. Okay, this is the idea, this is what I developed in my organization. Okay, what he will do, he is going to high level. Okay, once he explained that one, if the client they will like, what they will do, they will agree with this company, whatever you are working with the company, XYZ company, they will make an SLA. SLA means service level agreement. Okay, then if they are ready, they will quote some dollars. Okay, some $10,000, okay, $5,000, they will make an agreement between that, so that he will inform to the client, hey boss, I'm gonna deliver this project within 5 months or 6 months. Like this it is going to happen. Not only for one client, right? So many clients will be there. Okay, yeah. Understood? Yeah. ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ డివైడ్ ద కంపెనీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, లైక్ వన్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అండ్ వన్ ఈస్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. సో సర్వీస్ బేస్డ్ అంటే ఇంతకు ముందు ఐ వర్క్డ్ ఇన్ విప్రో యాజ్ వెల్ 2012 ఆ టైంలో. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే సర్వీస్ బేస్డ్ కాబట్టి ఏదో ఒక యూకే నుంచో యుఎస్ నుంచో ఏదో కంపెనీ వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ ఇస్తుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్. సపోజ్ ఈవెన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ టైమింగ్స్ కూడా 6 months, 1 year, 2 years ఉంటుంది. సో ద మూమెంట్ యూ వర్క్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 years over there, so you tend to change different projects in 3 to 4 years of span time, correct? So right. But in time of ఇప్పుడు ఒకవేళ luckily we fell into the product based company. ఇప్పుడు నేను product based కంపెనీలో యూకేలో వర్క్ చేస్తున్నా. Okay, సో మా product based కంపెనీ అంటే we don't tend to change our application code మారుద్ది, బట్ the tools మారుతాయి. బట్ అంటే ఇప్పుడు మా దాన్ని జస్ట్ గివింగ్ యూ ఎగ్జాంపుల్, బట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో వాళ్ళ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ సో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి అంత ఉంటుందా అని ఇంటిగ్రేషన్? చాలా ఉంటది. అదే కింద ఎగ్జాంపుల్, మేబీ ఐ డోంట్ నో, దట్స్ వై. Even I am working with one of the product based company. Okay, here what we will do in service based company, I will tell how it is going to work.
Okay. For each and every service-based company, they will have so many end clients. Mhm. Suppose you worked for Wipro, right? Correct. Yeah. For Wipro, so many end clients are there. Okay. Yeah. Maybe that project may be in the less span of time, maybe 3 months, 6 months, some projects. Yeah. Venkatesh, please be mute. Okay. Yeah. So in the service, in the product based company means product means they will have their own product. Their own product. Correct. Yeah. That means they won't like a hurry burry. Okay. See, if you want to finish work 2 days, if you finish in the 4 days also, nothing will happen. Correct. They don't Yes. want to deliver something, but Yeah. service based not like this. Here what they will do in the product based companies, they will give more time. In that time, what you have to do, you have to enhance your skill set. Okay. Then you Correct. need to create some kind of POCs. That POCs they will take to different clients and they will show to them, okay, this is my product. If you like my product, you can buy. That is how they are going to send their products. But service based not like this. Okay. What they Correct. will do, they will get some clients, they will give you so many candidates. Okay. Yeah. So out of that, he will take interview. Okay, who is going to perform well, that guy is going to be onboarded. So the remaining Correct. candidate, they need to work for other clients. Like this, it is going to work. Okay. Okay. These and all I am going to explain again one session. Okay, complete session I'll take. Any other questions, guys? Thank you. Thank you, Kishore. Yeah, thanks, Jagdish. Yeah. Any other questions? Can I have a question? Yeah, Yes. yeah. Just I want to say. Oh, sorry. Please go ahead. I'll ask after that. Yeah. Money, go ahead. Yeah. నేను కరెంట్లీ సర్వీస్ బేస్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాను. నాకు మిల్సాఫ్ట్ ఇచ్చాడు సార్ ఆ డొమైన్. అసలు మిల్సాఫ్ట్ అంటే ఏంటో తెలియదు నాకు. ఓకే. నేను ప్రొడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో కానీ షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటే నేను రోల్ చేంజ్ చేసుకోవాలా? మిల్సాఫ్ట్ నుంచి ఏమన్నా లైక్ AWS క్రియేట్ చేసి లైక్ మిల్సాఫ్ట్ బెటర్ అని చెప్పగలరా? మిల్సాఫ్ట్ నుంచి అసలు ఏం తెలియదు. మిల్సాఫ్ట్ బెటర్ అయినా గ్రోత్ ఉంటుందా అని చెప్పి. గ్రోత్ అంటే నేను చెప్తాను. ఓకేనా? గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందంటే మ్యూల్సాఫ్ట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే నెంబర్ 1 టూల్ అండి ఇది, ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. ఓకే, నేను చెప్తున్నాను కాదు కానీ మీరు చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకు నెంబర్ 1 అనేది ఆల్రెడీ నేను డెమోలో చెప్పిన. దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, సో దీనివల్ల ఏమేమి ఉన్నాయని డెమో క్లాస్ చెప్పాను, అందులో ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎందుకు ఇంటిగ్రేషన్ ఇంత పవర్ఫుల్ అండ్ ఫేమస్ అయిందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో మోర్ దాన్ 330+ కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి. It will support any kind of integration in the world. Okay na? నువ్వు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నా యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ దిస్ మ్యూల్సాఫ్ట్. అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ రీసెంట్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ అనే కంపెనీ తెలుసు కదా, సేల్స్ ఫోర్స్ రైట్? బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ అక్వైర్డ్ దిస్ మ్యూల్సాఫ్ట్ కంపెనీ సో దాట్ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్. లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. Okay. So wherever Salesforce projects are there, obviously what they will do, they are going to refer MuleSoft as an integration tool. There is no other integration tool will come into the picture because they are going to do some agreement. Got it? Yeah. Okay. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడు. మీరు రెగ్యులర్ గా ఒక టీ షాప్ కి వెళ్తా ఉన్నారనుకో, ఓకేనా? ఓకే సార్. అక్కడ మీరు రోజు ఒకటే ఐటమ్ లైక్ చేస్తూ ఉంటారు, ఓకేనా? మీకు లైక్ చేస్తే ఏంది, మీ ఫ్రెండ్ని రెఫర్ చేయడము ఏదో ఒకటి చేస్తారు. తీసుకెళ్లేటప్పుడు అరే టీ అక్కడ బాగుంది వెళ్దామా, అట్లా ఇట్లా అనేసి. ఇక్కడ మ్యూల్సాఫ్ట్ కూడా ఏం చెప్తాడంటే, ఇది నా ప్రోడక్ట్, నేను దీన్ని కొన్నాను, సో ఇది సూపర్ ఉంటుంది, మీరు యూజ్ చేయండి అని దే ఆర్ గోయింగ్ టు రికమెండ్. ఓకే. సో అందుకే మీకు హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది. సో ఎవరన్నా అసెంచర్ లో వర్క్ చేస్తా అంటే కనుక్కోండి. రీసెంట్ గా మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎవరెవరు హైర్ అయ్యారో, you can't believe 100% hike they got it. That much of demand is there. అంటే గూగుల్ కూడా ఇన్బిల్ట్ గా వాళ్ళ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నేను ఏమన్నా ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళ లైక్
గూగుల్లో కూడా వారు వేరే ఇంటిగ్రేషన్ వాడుతున్నారు కదా. నేను ఒకసారి మ్యూల్సాఫ్ట్ నేర్చుకుంటే ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి అడుగుతున్నాను. వెళ్ళొచ్చండి, 200% వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో నువ్వు ఎంటర్ అయితే నీ లైఫ్ ఈజీ ఉంటుంది. ఓకేనా, అందుకనే అంటున్నాను సార్, అది ఆ మ్యూల్సాఫ్ట్ వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి అడుగు. ఈశ్వర్, సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ, ఇంకొక డౌట్ అండి. చెప్పు. సారీ, ఐ థింక్ హీస్ డన్ విత్ టాస్, కరెక్ట్? Go ahead. యా, సారీ. ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ వీ హావ్ బీన్ ఇంటూ 10 years ఇంటూ ది ఇండస్ట్రీ. Okay. అంటే మిడిల్ వేర్ సైడ్ వర్క్ చేసాం ఆల్మోస్ట్. అండ్ యూకే వచ్చి 3 years అయింది. అంతకుముందు ఒక 5 years పూణే, తర్వాత కోల్కతా, బెంగళూరు, ఆల్మోస్ట్ వర్క్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ యూకేలో మ్యూల్సాఫ్ట్ మీద మారాలనుకోండి, బికాస్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ కోడింగ్. You already explained about this coding part. మీ డెమో చూసాను. సో దట్ గివ్స్ మీ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇప్పుడు ఒకవేళ మ్యూల్సాఫ్ట్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు సో వాట్ రోల్, నేను ఏ రోల్ వెళ్ళాలి? యాజ్ ఎ డెవలపర్ వెళ్ళాలా, లేకపోతే సేమ్ ఇంతకు ఇండియాలో ఫాలో అయినట్టు 4-5 ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని ఆర్కిటెక్ట్ అని చెప్పుకోవాలా? అట్లని కాదు, లైక్ ఐ విల్ టెల్ యు. ఓకే, see, I know almost 40 participants are here today. They are all into different backgrounds, different technologies. Okay, for everyone this question is applicable. Okay, correct. Yeah. You are into irrespective of any background. Okay, if you are into BSc, computer, civil, mechanical, irrespective of any background, if you are working software, non-IT, IT, okay, anything. Okay, anything after completion of my training, okay, whatever I am going to explain, you can keep as a 3 years of experience. Suppose if you have 10 years of experience, imagine you are working some XYZ company. Okay, tell them, boss, I am going to work with the Accenture past 10 years. Okay, so past 10 years I worked as a 2 years into this domain, remaining 3 years into this domain. But recently, past 3 years onwards, I am working as a MuleSoft engineer. Okay, as an integration consultant. Tell them, then he will ask you questions on MuleSoft. Okay. So I'm going to provide this interview questions and all everything. Then you can easily crack it. That's it. You don't want to keep it architect as like this. In UK, so many openings are there, and also getting the job is very easy in the foreign. అవునండి, యూకే లో చాలా ఉన్నాయండి, చూసాను నేను. I know చాలా that. ఉన్నాయి, Some of my కరెక్ట్. friends are there. Even in Australia. నాకు ఎవరు సజెస్ట్ చేశారంటే, నా ఫ్రెండ్ ఇంతకు ముందు విప్రోలో ఒక 10 years కింద వర్క్ చేసిన ఫ్రెండ్, హీస్ ఆర్కిటెక్ట్ అయినా. అయితే ఆయన సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్కిటెక్ట్. సో ఆయన ఇంతకు ముందు ఇక్కడ 1.5 year ఇక్కడ సౌత్ ఆంప్టన్ కి యూకే వచ్చాడు. ఆయన వచ్చి తర్వాత 1 year అవుతుంది వెళ్ళి. సో నేను ఈ మధ్య స్విచ్ అవుదామని చూస్తున్నా. సో హీ రెఫర్డ్ మీ దిస్. Not only that, like so many people. Okay, in case 3 years gap undanko, directly you can put 3 years into MuleSoft. Okay, that 3 years gap I can fulfill. Okay, if you want like any kind of experience and all, we are going to help you. See, in this training, not only you will get MuleSoft, you will get so many things. Okay, how to talk with the foreign clients. Okay, how to prepare a resume, how you need to handle in the meetings and all. Okay, how you have to keep, if you have any gap, how you need to fulfill that gap, how you want to move career further. These and all you are going to learn. Okay, in this. Okay, this is not a just a course. Okay, it is going to change your complete lifestyle. Okay, if you are facing with some problems with your previous organization, if you are working under stress and all, what you will do, this is the good opportunity, guys. I do have so many references in the previous batch also. So many people got placed. Okay, they have awesome packages. For 3 years they don't know anything. One guy is into completely mechanical background, he don't know anything. After completion of my course, he attended 5 interviews. In the 5th interview he got the offer. Okay, he don't know anything, but he is earning 14.5 lakh. Like this, so many people are there. You can get the job very easily. I can help you. I can share all the interview questions, topic wise, phase wise, company wise, whatever. Any kind of question if you want, I can give it to you in the MuleSoft. You can crack that interview very easily. Understood?
So most of the candidates, here almost some people they watch some YouTube videos, some came from different institutes and all. But many people they came for this reference and how we are going to teach, how we are going to deliver. Okay, you can attend again today and tomorrow 2 to 3 sessions. If you like, you can continue. For sure you will get complete real-time things. Okay, even if you're not completely done, at least 40 to 50% you can manage in the organizations. Okay, that I can promise you. And also I can help you for certification, which costs you, around $250. That you will get it free of cost here. I can share that certification questions as well. You will get same questions in the certification. You can easily clear. Any other questions? ఎస్ సార్, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. Yes. యాక్చువల్గా మనకి లెగసీ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి కదా, చాలా ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్. సో మ్యూల్సాఫ్ట్ వచ్చేసి ఆ టెక్నాలజీస్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఉందండి, మ్యూల్ 3లో ఉంది, బట్ మనం యూజ్ చేసేది మ్యూల్ 4. అది ఆ లెగసీ ఎవరు వాడతారు చెప్పండి? అంటే సీబెల్ వాడతారు. ఇలా సీబెల్ సిఆర్ఎం అని చాలా టూల్స్ కానీ జావా ఓల్డ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇలా ఉంటాయి కదా, we can integrate it. ఓకే, బట్ అవి ఎవరు వాడతారంటే ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ క్లయింట్స్. వాళ్ళు ఎందుకు అప్పుడు ఏదో సెక్యూరిటీ అని వాడింటారో అది అట్లే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? ఈవెన్ టెలికామ్ కానీ అదే చెప్పేది. అలా వాళ్ళంతా ఏంటంటే ఇలా వాడుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? సార్ మాకేమైనా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందా సార్ ఈ 35 సెషన్స్ లో? 200% వస్తుందా కాదు, మీరే చేసి నాకు చెప్తారు. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. 35 days కూడా అవసరం లేదు మీకు. రేపటి నుంచి యాక్చువల్ క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, కంప్లీట్ డిజైన్ ఫేజ్. ఖచ్చితంగా 6 క్లాసెస్ అయిపోయినాక 7th క్లాస్ నేను రియల్ టైం చూపిస్తాను ఆఫీస్లో ఎలా చేస్తామని. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఆ 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ అయిపోతానే మీరే నాకు చెప్తారు, సార్ మీరు ఏ ఏపీఐ ఇచ్చినా రియల్ టైంలో నేను చేస్తా అని మీతోనే చెప్పిస్తాను. ఓకే సార్. అంత ఈజీగా ఉంటుంది, అట్లా చెప్తా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఇంకా ఏ రోజు వీడియో ఆ రోజు షేర్ చేస్తారా సార్? సపోజ్ ఇప్పుడు 7 to 8 కదా క్లాసు, సో మేబీ 10 o'clock లోపల మీకు వీడియో వచ్చేస్తుంది. అదంతా క్లౌడ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ వీడియోస్ యూ కెనాట్ డౌన్లోడ్, యూ కెనాట్ షేర్ టు అదర్స్. హలో సార్. యా చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మీరు చెప్తుందంతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లేకపోతే మీ ఫీజు ఏమైనా ఉందా సార్? ఏదండి? ఇప్పుడు కోర్సు సార్, ఇప్పుడు 35 సెషన్ కోర్స్ అంటున్నారు కదా, ఇది ఫీజు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అసలు ఎట్లా అడగాలనిపిస్తుందండి, నేను 1 hour రోజు నా టైం వేస్ట్ చేసుకొని ఇదేమి ఇంకా ఏ కాలంలో ఉన్నారండి? మీకు ఫ్రీగా ఏది రాదు, ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫ్రీగా ఏది రాదు, వచ్చినా అది నిలబడదు. ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. అదే సార్, ఫస్ట్ సెషన్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయినాను. అందరికి ఫస్ట్ సెషన్ అండి ఇది. కాకపోతే మీకు ఎవరు రెఫర్ చేశారో వాళ్ళని వెళ్ళి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. లేదు, యూట్యూబ్ లో చూసాను సార్, జస్ట్ యూట్యూబ్ చూసి డైరెక్ట్ వచ్చాను మీ దగ్గరికి, అంతే. యూట్యూబ్ వచ్చినా మీకు లింక్ కావాలి కదా, యూట్యూబ్ లో లింక్ someone need to share with you. ఓకే సార్. ఓకేనా? మీరేమనుకోవద్దు ఇలా చెప్పామని, ఎందుకంటే ఫ్రీ అనేది ఏది ఉండదండి. కాదు సార్, డైరెక్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది అంతే. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రీగా ఎవరు ఏం చెప్పరండి, అసలు ఫ్రీగా వచ్చిందంటే అది యూజ్లెస్ అనే. కిషోర్, చెప్పండి. చందు, యాక్చువల్గా లైక్ ఒక చిన్న డౌట్ ఉందంటే, మీరు ఎజెండా ఎలా ఉంటుంది ఇది? లైక్ ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, డిజైన్. అజెండా అంటే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వి విల్ గో విత్ డిజైన్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను గైస్, ఇంకా 2 minutes టైం ఇస్తాను. ఏదైనా టైం ఉంటే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. 7:30 ఐ విల్ స్టార్ట్. అట్లీస్ట్ సంథింగ్, సో మెనీ పీపుల్ జాయిన్ కదా, ఏదో ఒకటి చెప్తాను. క్వశ్చన్ ఐ విల్ ఆన్సర్. ఓకే, అజెండా ఉంది. So just I do not have question. So Bhargav, actually I have a request to you, because if you continue the session with the English, it will be useful for me, because I didn't understand Telugu. So that is the request for me. Okay, no problem. I will speak both the languages. I will repeat this sentence in Telugu and English as well.
Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Hi, I'm Sandeep. Yes. Yeah, actually, I have the 5 years of experience on Java. I mean, in 3 years as a Java developer and 2 years in service oriented. Okay. And service oriented working. So now I would like to switch to MuleSoft. You are most welcome. Yeah. Because not only Yeah. you, just now I told you, right? If you are into any kind of background, okay, you can learn very easily. In the demo, I showed you one simple example also. Yeah, just now I joined actually. Sorry. Yeah, Just yeah, no problem. 2 minutes back. Yeah, And yeah. one more question. I have lost on Yeah, yeah, go ahead. If I learn MuleSoft and if I get a choice to work on MuleSoft, how my working process will be in the organization? I mean, I have to manage the both Java side and MuleSoft side, or only in MuleSoft if side you are, we have to work? earlier in Mule 3, we need to use both Java and as well as this language. If you are into Java background, you can play with the MuleSoft. Okay. Okay. I'm frankly saying I am not into Java background. I was into DevOps, then I switched into MuleSoft. But out of 100 jobs, 70 jobs in the job description, they will mention if you have Java knowledge, that is the added advantage. Okay. Yeah. You can easily learn this. If you are writing Java code, this is nothing for you. Okay. And Kishore, you're telling this cloud integrate Salesforce has integrated with the cloud, and do we need to learn any cloud? No. I can help you how you need to handle with that part. Okay. And one more is, do we need to know the process of the DevOps? Because some projects both are working, like DevOps engineer is there, MuleSoft developer is there. Correct. So do we need to learn the concepts of DevOps also? Like no, for this? Boss, No very need? good question. Very good question. I can answer for this. Yes. Okay. See, we are going to interact with so many end clients. Okay. End system. That means we will one day we can connect with the SAP. Another one is Salesforce. Okay. Another time MySQL database. Other time MongoDB. If you want to learn all these technologies, it is highly impossible for you. Okay. Yes. Correct. Yes. What you need to understand, whatever you are going to configure, that configuration you have to understand. Okay. Here you need to do that config. That I'm going to teach in this class. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Thanks, Kishore. Yeah. Thank you. Guys, already 30 minutes gone. Let me explain something. This is the very good example, guys. Can you see here? Recently, the training team at MuleSoft received a message informing us that a user under 18 was attempting to take a certification exam. That was our first introduction to Aryan. He's a 15 years old developer. See, imagine guys, at this age, we will not even finish our +2. Mana inter kuda ayipoyindi appudu. Got it? This guy learned MuleSoft and he cleared the certification exam as well. So, మీరు ఈ అబ్బాయిని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఇంకా డౌట్స్ రావన్నమాట. నాకు 5 years ఉంది, 10 years ఎక్స్పీరియన్స్, నేను MuleSoft నేర్చుకోగలను అని. You will not get this kind of question. Okay. I can help you how to clear this certification as well. Guys, can you see my screen? Yes, Kishore. Yeah. Yes, sir. Yes, Kishore. Okay, guys, let me start something. Yeah. So, most of them watch my demo. How many pages are there in MuleSoft? 5. No. 3 pages. 3 pages of them. 3 is the right answer. What are they? Yes, 3. Design, development, deployment. Design, development, deployment. Superb. Design, development, and as well as Deployment. So in design phase, what we are going to use? Anypoint Studio platform. Anypoint platform. Very good. So design phase, we are going to use Anypoint platform. Development phase, we are going to use Anypoint Studio. For deployment purpose, we are going to use both the studio and as well as platform. By using these two ways, I can deploy my applications. Where I can deploy my application? I can deploy to Cloud Hub and on premises. Okay. So you need to remember only these 3 phases. That's it. If you remember these 3 phases, okay,
we are going to work. Now someone one doubt. Yeah, జనరల్ గా వేరే అప్లికేషన్స్ లో ప్రొడక్షన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా ఉంటది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లౌడ్ హబ్ అండ్ ఓపెన్ ఆన్ ప్రేమ్ అనేది ప్రొడక్షన్ అంటారా? కరెక్ట్, సూపర్, యు ఆర్ రైట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ మీన్స్ లైవ్. ఇక్కడ పంపిస్తే అది లైవ్ లో ఉంటుంది. లోకల్ జనరల్ గా అదర్ దాన్ ప్రొడక్షన్ అయితే ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో అండ్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్. దట్ ఈస్ అవర్ లోకల్. ఓకే ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కూడా వీటి మధ్యలోనే షిఫ్ట్ అవుతూ ఉండదు. స్టూడియోలోనే వీ కెన్ సీ డెవ్, ఎస్ఐటి, యూఐటి. యా క్యూఏటి, ఆల్ వీ కెన్ సీ. Separate topic is there for that. I am going to cover all real time, so you can correlate with your technology as well. Okay, so that you can easily understand. See, first of all, see what I am going to teach. If I want to teach something, first we have to know, this is very very important question in the interview. Okay, sometimes manager he may ask you question, how you will get the requirement. Okay, how you will get the requirement, or yes sir, కొంచెం తెలుగులో చెప్తారా? షూర్ అండి. సో మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. హౌ విల్ గెట్ ఏ రిక్వైర్మెంట్. సో మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుందని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకేనా, మీరు ఏం చెప్పాలంటే, సో వీ విల్ గెట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్. ఈ క్లయింట్ నుండి మనకి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. ఎవరికి వస్తుంది? కంపెనీకి వస్తుంది. ఏ కంపెనీకి వస్తుంది? మీరు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తే ఆ కంపెనీలో వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకే XYZ అని పెట్టాను. కొందరు మీలో IBMలో పనిచేస్తుండొచ్చు, కొందరు ఇన్ఫోసిస్లో చేయొచ్చు. ఓకేనా, అందుకే XYZ పెట్టా. XYZ అంటే ఎనీ కంపెనీ. ఎవ్రీ కంపెనీలో ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అనేవాడు ఉంటాడు. ఓకేనా, ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ మేనేజర్ అనుకోండి. సో యూ విల్ గెట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ గై. ఓకే, ఈ రిక్వైర్మెంట్ నీకు ఎలా వస్తుందంటే, కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, జీరా ఆర్ సర్వీస్ నౌ ఆర్ సమ్ ఏబీసీ టూల్. ఏబీసీ అంటే ఏదో ఒక టూల్, ఇంకోటి ఉంటుంది జీరా, సర్వీస్ నౌ లాగా ఇంకొకటి. ఇవన్నీ టికెటింగ్ టూల్స్ అనమాట. ఓకేనా, వీటిలో మీకు జీరా ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను మీకు రియల్ టైంలో. ఓకేనా, సర్వీస్ నౌ కూడా చూపిస్తాను ఓకే ఎలా ఉంటుందని. ఇక్కడ మీకు రిక్వైర్మెంట్ అసైన్ చేస్తాడు ఈ ఆర్కిటెక్ట్ అనేవాడు. స్టోరీ ఆర్ థియరీ. స్టోరీ ఆర్ థియరీ అంటే రిక్వైర్మెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇది టర్మినాలజీ, ఇలా వాడతాం MuleSoftలో. స్టోరీ ఆర్ థియరీ ఇన్ జీరా ఆర్ సర్వీస్ నౌ. ఇక్కడ నుంచి మనకి క్లయింట్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ కంపెనీలో మేనేజర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడు. దిస్ గై ఈస్ గోయింగ్ టు అసైన్ సమ్ వర్క్ ఇన్ ద జీరా ఆర్ సర్వీస్ నౌ. ఇక్కడ అసైన్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ స్టోరీ అసైన్ చేస్తేనే స్టోరీ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ స్టోరీ నెంబరు మనకి మెయిల్లో ఉంటుంది. నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ జీరాకి వెళ్ళి అక్కడ చూసుకుంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నీకు ఇచ్చింది డిజైన్ రిక్వైర్మెంటా, డెవలప్మెంట్ రిక్వైర్మెంటా, డిప్లాయ్మెంట్ రిక్వైర్మెంటా. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ వర్క్ బై యూజింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫేజ్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెష్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ కాలే, కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, దాంట్లో మీరే ఉన్నారు. సో దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద డిజైన్. ఓకేనా, సో ఫర్ డిజైన్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్లో చాలా ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ నేను 10 days కవర్ చేస్తాను ఓన్లీ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ పైన. ఓకేనా, సో మన కమింగ్ 10 days వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ డిజైన్ ఫేజ్. ఈ 10 daysలోనే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. నేను చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే 200% వస్తుంది. అట్లా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట ఈ కమింగ్ 10 classes. ఓకేనా, సో దీంట్లో చాలా ఉంటాయి, అవన్నీ ఏందనేది 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఎలా నేర్చుకోవాలంటే ABCD నేర్చుకోవాలి. ఆ ABCDలో నేర్చుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న వర్డ్స్ రాయాలి. ఆ వర్డ్స్ను పేరాగ్రాఫ్గా రాయాలి. మీ కోర్స్ కూడా ఇట్లే ఉంటుంది. ఈ డిజైన్లో మీకు ఫస్ట్ ABCDలు నేర్పిస్తా, మళ్ళీ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ రాసేట్టుగా, తర్వాత పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చేట్టుగా. ఇవన్నీ రాస్తే ఇంకేముంటుంది, రాయనికి ఏముండదు కదా. అట్లా ఈ డిజైన్ ఫేజీలో ఈ 3 కవర్ చేస్తాను నేను: బేసిక్, అడ్వాన్స్ లెవెల్, రియల్ టైమ్. ఓకేనా, బేసిక్ అంటే ABCD, అడ్వాన్స్డ్ అంటే వర్డ్స్, ఓకేనా, పేరాగ్రాఫ్స్ అంటే రియల్ టైమ్.
ఈ 3 కవర్ చేస్తాను. ఈ 3 కవర్ చేస్తానే. ఓకేనా? డిజైన్ పైన ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని ఓకే ఐ వర్క్ ఓన్లీ విత్ డిజైన్ అని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దానికి ఇది యాడ్ చేసుకొని రెజ్యూమ్ నౌకరీలో పెట్టేయచ్చు. 10 days తర్వాత అయినా మీరు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లేదు నేను డెవలప్మెంట్ కూడా అయిపోయినాక చేస్తాను అంటే యువర్ విష్. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్లో కూడా అంతే. ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఏబిసి, దెన్ వర్డ్స్, దెన్ పారాగ్రాఫ్ అట్లా. ఓకేనా? ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇది చెప్తాను ఏ కంపెనీల్లో ఎట్లా చేస్తారని. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ మనమైనా చేయొచ్చు లేదా డెవాప్స్ ఉంటారు, డెవాప్స్ టీమ్ వాళ్ళైనా చేస్తారు. డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపెనీ. ఆ కంపెనీ బట్టి ఉంటుంది. సో దాట్ వీ విల్ సీ ఇట్. ఓకే, సో నౌ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్ హౌ మెనీ phases are there in MuleSoft? Design, development and deployment. For design purpose we are going to use Anypoint platform. Okay, now let me show you something about Anypoint platform. I'll come here. What I will do, I am going to, I hope many of them seen my videos in the YouTube, I think. So let me sign up this. Okay, it is asking email. I'm typing Bhargav Reddy. My mail ID is abc@gmail.com. Okay, don't send email to this mail ID. This is not mine. I'm giving dummy. Okay, I'm entering my phone number. Don't call to this number, it will not work. So here I am keeping my company name. My company name is something, I'll keep IBM. Okay, next username you have to provide. Next, I am setting up my password. So I am not a robot. Agree. Accept and create account. So as soon as you create this one like this. Any questions here while creating application? No, sir. Okay. I think I have one question. You have to answer if you don't have any questions. So, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను గూగుల్కి వెళ్ళి లాగిన్ అయ్యాను, సైన్ అప్ కొట్టాను, అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది. రియల్ టైంలో కూడా ఇట్లే ఉంటుందా? ఈ డౌట్ రాలేదా మీకు? కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు? కంపెనీ ఈమెయిల్ తో సైన్ అప్ అవుతుంది. కంపెనీ ఈమెయిల్ తో లైక్ మేనేజర్. ఓకే, ఆడ చూసినట్టున్నారు అంతా మీరు. ఓకే, అడ్మిన్ యా అడ్మిన్ మీ వీడియోస్ యూట్యూబ్. ఓకే కూల్. సో మీకు రియల్ టైంలో ఎలా వస్తుందని నేను చూపిస్తా. ఆల్మోస్ట్ ఎంత 46 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. సో దీంట్లో ఎంతమంది కంటిన్యూ అవుతారో అంతమందికి నేను యాక్సెస్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు IBM అని క్రియేట్ చేశాను కదా నేను, ఈ కంపెనీ పేరుతోనే మీకు వస్తుంది మెయిల్ ఐడి. సో అప్పుడు మీకు అన్ని యాక్సెస్ ఉండవు ఇక్కడ, నేను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తా. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఎక్స్చేంజ్ క్లిక్ చేస్తా, నాకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? కానీ నీకు రియల్ టైంలో ఎక్స్చేంజ్ అవసరం లేదనుకో, నేను ఇవ్వను. అప్పుడు నువ్వు క్లిక్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, 404 సంథింగ్ అట్లా. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ చూస్తే డిజైన్ సెంటర్. Guys, I'm giving high level explanation. Okay, design center lo what we are going to do, we are going to create a APIs. What is API? Anyone having any idea? Application program interface. programming interface. Very good. Application programming interface. So you know how to create this API?
Create new, sir. Create new. Okay, very good. Okay. So in the here, how many of you using Red Bus and something? If you want to book any bus, what you will do? You will go with Red Bus or Abibus or something, right? See, I want to book a bus ticket from Hyderabad to Bangalore. Okay, I will select here. Okay. Now what I will do? I will select some date over here. Okay, I will select Thursday. Okay. Can you see here search buses? This is one of the API. If I click on this API search buses, what will happen? You know, internally one get method will call and it is going to pull all the buses. Can you see here? See, TSRTC, Orange Tours, KSM, Hail Trip, so Sri Krishna Travels. You can see so many travels. How you are getting all these travels? Because of this API. My calling it. Okay. API, application programming interface. Internally, it is going to call one method that is called get method, and it is going to get the response and it is going to display to the user. That is what it is going to happen internally. Internal ga ఏమవుతుందంటే search bus అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇంటర్నల్ గా ఒక API కాల్ అయ్యి ఆ API కి ఈ బస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ఫెచ్ చేస్తుంది. అది ఏ రూట్ లో అంటే బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను పూణే అని మార్చాను అనుకో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ TSRTC you will get some other new buses. Pune. Again, this search is the API. Click on it. This time you will get different travels. See, MSRTC. Earlier you got TSRTC, right? Now this time you got something extra, MSRTC. Like this API, it will act internally and it is going to fetch. Okay na? ఇదంతా వాడాలంటే MuleSoft యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా? ఇట్లా ఏపీఎస్ క్రియేట్ చేయడం, కాల్ చేయడము, ప్రతి దాంట్లో ఈ MuleSoft అనేది ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ దీంట్లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి. మీరు ఫోన్పే వాడింటారు కదా, ఫోన్పే, గూగుల్ పే. యా శ్రీకాంత్? సార్ వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది శ్రీకాంత్. అదే మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు గెట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తారని చెప్పి. సో ఇప్పుడు ఆ గెట్ టు పోస్ట్ ఈ మెథడ్స్ CRUD ఆపరేషన్స్ అని మనం కోడింగ్ చేయాలా లేకపోతే ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ గానే ఉంటాయి ఇక్కడ? అవన్నీ ఇంటెలిజెన్స్ లో వస్తాయి, చూపిస్తా మీకు. ఓకే. ఆ గెట్ అనేది పోస్ట్ అనేది ఏది ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి, ఎందుకు వాడాలి అన్ని చెప్తా. ఓకేనా? ఓకే సార్. అంటే దానికి మళ్ళీ మనకి ఏమైనా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చి ఉండాలంటే జావా గానీ పైథాన్ గానీ? ఏమొద్దండి, నేను చెప్పినది నేర్చుకుంటే చాలు అంతే. ఓకే సార్. ఓకే. నేను దానికి మెటీరియల్ కూడా ఇస్తా కంప్లీట్ గా, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్. ఇంకో చిన్న డౌట్, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమన్నా కావాలా దీనికి? అంటే సారీ, ఈ రోజు అయితే నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేదు, ఫోన్ లో వాడుతున్నాను. గైస్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఐ ఫర్గాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డెమో ఆల్సో. మీకు ల్యాప్టాప్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, విండోస్ తీసుకోండి, లైనెక్స్ తీసుకోండి, మేబీ మ్యాక్ తీసుకోండి, డిపెండ్స్ అపాన్ లైక్ యువర్ టేస్ట్. బట్ ద థింగ్ ఈస్, if you have minimum 8 GB RAM, that is fair enough. 8 GB ఉంటే నీ సిస్టమ్ ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుందండి. 4 ఉంటే వర్క్ కాదా అంటే వర్క్ అవుతుంది, బట్ స్లో ఉంటుంది, నీకు పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా? చూడు, ఇప్పుడు నేను స్టూడియో ఓపెన్ చేసినాను అనుకో, వేరే అప్లికేషన్లు ఇవి ఓపెన్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది 4 GB ర్యామ్ ఉంటే. ఓకేనా? 8 GB ర్యామ్ ఉండింది అనుకో, ఈజీగా వర్కౌట్ అవుతుంది. యూ కెన్ స్విచ్ యువర్ అప్లికేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది రెడ్ బస్ అని వెబ్ డెవలప్మెంట్ వాడి చేస్తారు కదా, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ కరెక్ట్, ఇది వాడి చేస్తాడు. బ్యాక్ ఎండ్ వాడి డేటాబేస్ కి గెట్ మెథడ్ వాడి దాని నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకుంటారు కదా, మరి మీరేం చేస్తాం MuleSoft?
ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే పిహెచ్పి అన్ని వాడతారేమో కదా సార్, మరి మ్యూల్సాఫ్ట్ వాడతారంటున్నాను. ఏదైనా వాడినివాడు మనకు అనవసరం. డేటాబేస్ వాడతాడో లేదా సమ్ సిస్టంలో ఏదైనా ఫైల్ పెట్టుకుంటాడో అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటాడో, మన రోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇక్కడ ఉండే డేటాను అక్కడ పంపించడం, అక్కడ ఉండే డేటాను ఇక్కడ తేడం, అంతే. ఓకే. మనం మధ్యలో ఎక్కడ కనపరాం. ఇప్పుడు చూడు, ఆ సెర్చ్ బస్సెస్ అని కొట్టానా, కొట్టినప్పుడు అది ఏం చేసిందో కనిపిలా. మనం కూడా అంతే, డెవలపర్స్ కనపరాం మనం. నేను ఒక పాయింట్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, యా, ఇక్కడ మీ డౌట్ బట్టి ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ బాక్స్ లో నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి సర్చ్ బటన్ మీద బ్యాక్ ఎండ్ లో వీళ్ళ రెడ్ బస్ వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ నుంచి మనం మ్యూల్సాఫ్ట్ లో ఏపీఐ డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఆ డీటెయిల్స్ కి వాళ్ళు ఆ కోడ్ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. కరెక్టా సార్? అది ఏ ఫార్మాట్ అన్నా అన్ని. సపోజ్ వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ వాడింటారు లేదా వాళ్ళ టెక్నాలజీ నుంచి మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ డీటెయిల్స్ కి పంపిస్తారు, అంతే కదా? ఈ హైదరాబాద్ అనే వాల్యూ మ్యూల్సాఫ్ట్ కి పంపిస్తారు బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళ కోడ్ నుంచి. అవును, అక్కడ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళకి పంపిస్తుంది. ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ పూణే రిలేషన్ ఏ బస్సులు ఉన్నాయో అవన్నీ పిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏం అక్కర్లా, జస్ట్ మనకి ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళది ఈ రెడ్ బస్ నుంచి మనకి హైదరాబాద్ అనే వాల్యూ రావాలి, అంతే. వీడు ఎట్లన్నా డిజైన్ చేసుకోండి. రెడ్ బస్ వాడు ఈ విధంగా ఉంటుంది వాడిది ఫ్రంట్ ఎండ్, ఓకేనా? ఇంకొకటిది అబీ బస్సు వాడిది వేరు ఉండొచ్చు. అట్లా ఫ్రంట్ ఎండ్తో మనకు పనిలా. మనం ఇప్పుడు చూడు, ఇలా మాడిఫై అని క్లిక్ చేస్తే ఇంటర్నల్గా ఒక ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది, పుట్ మెథడ్, ఓకేనా? ప్యాచ్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ అప్డేట్ చేయొచ్చు. చూడు, ఇలా చేయడానికి మళ్ళీ సెర్చ్ కొడితే మళ్ళీ ఒక ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది. మనం చేసే వర్క్ అంతా ఏపీఐస్, ఇట్లా క్లిక్స్ ఉంటాయి మనవన్నీ. మనకి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదండి, అంతా ఇందులో అంత కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. వితౌట్ ఎనీ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో వి కెన్ డు. నీకు ఏమి రాకుంటే ఇంకా మేలు, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నీకు ఏదైనా కొంచెం కోడింగ్ వచ్చింది అనుకో, కన్ఫ్యూజ్, నీకేమి రాకుంటే ఇంకా బెటర్, బాగా నేర్పిస్తాను, ఓకేనా? ఓకేనా? ఏపీఐ అంటే అర్థమైందా? ఇదే కాదు, ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో ఉంటుంది. డే బై డే వి విల్ లర్న్ మోర్. సార్ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారా? వాట్సాప్ గ్రూప్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి. లైక్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అవుతారో అయ్యాక వాళ్ళ వాట్సాప్ గ్రూప్లో వాళ్ళ నెంబర్ యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేసినాక మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అందులో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ మెయిల్ ఐడీస్ అందులో పోస్ట్ చేస్తే సో మీకు క్లౌడ్లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ అకౌంట్లో మన వీడియోస్, మెటీరియల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది ఏమైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే, డైలీ క్వశ్చన్స్, మీకు టాస్క్లు ఇస్తాను కదా, ఇచ్చిన టాస్క్లన్నీ అక్కడ మీరు పోస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి, ఓకేనా? సో ఈరోజు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను అనుకో, మేబీ విత్ ఇన్ 1 or 2 days హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిజిస్టర్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈ రోజా రేపా అనేది లేదా ఎల్లుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 1 వాట్సాప్ గ్రూప్, ఓకేనా? అది చేస్తే కోర్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ వాట్సాప్ గ్రూప్ డెలీట్ చేసేది ఉండదు, ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ ఆ గ్రూప్లో అందరికీ జాబ్లు వచ్చేంత వరకు ఆ గ్రూప్ అట్లే ఉంటుంది, 6 months కానీ 1 year కానీ. మీకు ఎప్పుడు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు పోస్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. మీరు ఏదైనా ఒక టాపిక్ అర్థం కాలేదు అనుకుంటే, సార్ నాకు ఈ టాపిక్ అర్థం కాలేదు అని గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే వేరే బ్యాచ్ నాది ఏదైనా స్టార్ట్ అయితే అందులో నువ్వు ఫ్రీగా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. సార్ ఇన్ కేసు ప్లేస్ అయితే ఏదైనా వర్క్ సపోర్ట్ ఇస్తారా సార్? ఆ వర్క్ సపోర్ట్కి మీరు పర్సనల్గా అటెండ్ అవ్వండి. పర్సనల్ వర్క్ సపోర్ట్ కానీ, తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ కావాలని ఇవన్నీ ఇక్కడ వద్దు, ఎందుకంటే అదర్స్ విల్ గెట్ డిస్టర్బ్. ఖచ్చితంగా అయితే ఉంటుంది, వర్క్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సార్ వర్క్ సపోర్ట్ మ్యాండేటరీ అది జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి? లేదండి, అట్లా చెప్పను నేను. ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేర్చుకుని నువ్వే ఓన్గా. ఇప్పుడు రామెల్ అంతా క్రియేట్ చేసినాం మనము, బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ అన్నీ చేసినాము. మళ్ళీ రామెల్ ఇచ్చినాడు ఆఫీస్లో, నువ్వు చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ నీకు సపోర్ట్ ఎందుకు? ఏవైనా రానే వింటే తెలుసుకోనికి అప్పుడు మనం సర్వే వర్క్. ఇన్ కేస్ సపోర్ట్ కావాలంటే ఇస్తారా సార్? అవునండి, మనకు ఒక టీం ఉంటుంది, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఓకే? అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇది డిజైన్ సెంటర్. డిజైన్ సెంటర్లో వాట్ వీ విల్ డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఏపీఐ. ఏపీఐ అంటే ఇప్పుడే యా సార్ డిజైన్, డిప్లాయ్మెంట్, డెవలప్మెంట్ 3 ఒకరే చేయాలి సార్ జాబ్ వస్తే? కాదండి, డిపెండ్స్ అపాన్ ది కంపెనీ. ఓకే సార్, అదే
ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ, పెద్ద కంపెనీ ఉందనుకో, సపోజ్ టేక్ పిడబ్ల్యూసి. పిడబ్ల్యూసి పేరు విన్నారా? కంపెనీ పేరు? లేదు సార్, లేదు సార్. ఓకే, ఐబిఎం అనుకోండి. ఐబిఎం విన్నారా? విన్నాను సార్. ఓకే. ఓకే, ఐబిఎం పెద్ద కంపెనీ కదా. వాడు ఏంటంటే డిజైన్ కి సపరేట్ హైర్ చేసుకుంటాడు, ఓకే, డెవలప్మెంట్ కి సపరేట్ ఉంటారు, డిప్లాయ్మెంట్ కి సపరేట్ ఉంటారు. నువ్వు అప్పుడు డిజైన్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఓన్లీ విత్ డిజైన్. ఓకే సార్. మినిమం ఇది 4+ పెట్టాలి సార్ ఎక్స్పీరియన్స్. అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడతామండి. 4+, 5+, 6+. ఓకే సార్. మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడచ్చా క్లాస్ అయిన తర్వాత? మీరు గ్రూప్ లో యాడ్ అయినాక మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే, రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడొచ్చండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎందుకంటే అదర్స్ డిస్టర్బ్ అవుతారు అందుకు. సరే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, మనకు ఉండేది 1 అవర్ టైము. మీరు 1 అవర్ టైంలో నా నుంచి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అంత ఫెచ్ చేసుకోండి 1 అవర్లో. ఓకే సార్. ఓకేనా? కోర్స్ కంటెంట్ ఉందా అండి? అన్నీ ఉంటాయండి కోర్స్ కంటే. ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అండి. కాదు, పంపిస్తారా అంటున్నాను. ఖచ్చితంగా అండి. కోర్స్ డ్యూరేషన్ అండి సార్? డ్యూరేషన్ 35 days అండి. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకేనా? వీకెండ్స్ ఆల్సో సార్? వీకెండ్స్ డిపెండ్స్ అండి. వీకెండ్స్ అందరూ ఓకే అనుకుంటే సాటర్డే, సండే వీ విల్ ప్లాన్. మీరు ఎవరు వద్దంటే మార్నింగ్ మండే టు ఫ్రైడే ఉంటాయి క్లాసెస్ ఎప్పుడు. మీకు స్పెషల్ క్లాస్ లాగా కావాలి అనుకుంటే వీ విల్ కండక్ట్. అంటే కాకపోతే అందరూ ఒప్పుకోవాలి దానికి. ఒక 2-3 లేకున్నా మళ్ళీ వాళ్ళు మిస్ అయిపోతారు. ఓకేనా? ఓకే. మీకు ఏదైనా పర్సనల్గా డౌట్ ఉంది అది ఏదన్నా మీరు గ్రూప్లో పింగ్ చేసినా, నేను ఫ్రీగా అన్నా, లైక్ మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తుందంటే త్రూ జూమ్ లింక్ నుంచి నేను కనెక్ట్ అయ్యి మీకు హెల్ప్ చేస్తా వీకెండ్స్. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ డౌట్స్తోనే ఫుల్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎనీవే అడగండి ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే. సార్ డిజైనింగ్ ఫేస్ ఈజీగా ఉంటుందా లేకపోతే డెవలప్మెంట్ ఫేస్ ఈజీగా ఉంటుందా సార్? డిజైనింగ్ ఈజీగా ఉంటుందండి. అసలు మీకు డిజైనింగ్లో జాబ్ వస్తే మీ అంత అదృష్టవంతులు అనేవాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరు ఈ ప్రపంచంలో. మీకు ఏ డిజైన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు 1 అవర్లో చేస్తారు. అట్లా నేను క్రియేట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని. ఓకేనా? మ్యాక్సిమం 2 అవర్స్లో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేసేట్టుగా చూపిస్తా. ఆల్మోస్ట్ నేను ఫాస్ట్ 9 months నుంచి ఓన్లీ డిజైన్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉన్నా. ఓకేనా? సో డిజైన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చిన్నపిల్లలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు, అంత ఈజీగా ఉంటుంది. కాకపోతే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ హలో సార్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్కి మ్యూల్సాఫ్ట్తో వేరే కోర్స్ ఏమన్నా యాడ్ చేయాలా సార్? లేదంటే ఓన్లీ మ్యూల్స్? లైక్ చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 7 years or 8 years of experience, okay, whatever experience you have, previous experience, you can show same experience, but last 2 years and 3 years you can add this MuleSoft and you will get awesome package. Okay, Kishore, one thing actually, yeah, go ahead. MuleSoft ki మీరు అన్నట్టుగా జావాస్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే, సో బేసిక్గా జావా సరిపోతుంది. I understood your question. Okay, let me answer. సో మీరు MuleSoft నేర్చుకున్నాక మీరు ముందు ఏం నేర్చుకున్నా తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నా అదొక మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, కానీ మ్యాండేటరీ అయితే కాదు. ఓకేనా? మీకు ఓన్లీ MuleSoft వచ్చినా చాలు, జాబ్ వస్తుంది, మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంది. తర్వాత కొందరు జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఇది. ఓకేనా? లేదా కొందరు అయిపోయినాక ఏదైనా జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటారు, అది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకేనా? నాకు ఇప్పుడు MuleSoft వచ్చు, అంతకుముందు AWS DevOps వచ్చు. ఓకేనా? నాకు ముందు DevOps వచ్చు కాబట్టి డిప్లాయ్మెంట్ నేను ఈజీగా చేసుకోగలను. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకున్నా. ఓకేనా? సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమైంది అంటే నాకు క్వరీస్, సేల్స్ ఫోర్స్లో క్వరీస్ ఉంటాయి కదా, అది రాయాల్సిన అవసరం లే. ఎందుకంటే నేను నేర్చుకున్నా కాబట్టి నాకు ఓన్గా వస్తుంది. మీకు రాలేదనుకో మీరు ఏం చేస్తారంటే సేల్స్ ఫోర్స్ టీమ్ అని అడుగుతాడు, నేను డేటాను సేల్స్ ఫోర్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలా, నాకు క్వరీ పంపేయండి అంటావు. క్వరీ వాడు పంపిస్తే నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేస్తావు, అదే నీ రోల్ MuleSoft. అట్లా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చూడగలుగుతామండి? చెప్తాను. ఇప్పుడు డిజైన్ ఫేజ్ ఉంది కదా, ఈ డిజైన్ ఫేజ్ 7 days కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు లైవ్ APIs ఇస్తాను. అంటే ఆఫీస్లో ఎలాంటి వర్క్ ఇస్తారో
ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. అట్లా 5 ఏపీఐలు ఇస్తాను మీకు. 5లో 2 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా చేయాలి ఏంది అని. రిమైనింగ్ 3 మీకు టాస్క్ ఇస్తాను ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాగా. మీరు ఆ 3 కింద ఫినిష్ చేస్తే మీకు ఆఫీస్లో ఎలాంటి వర్క్ ఇచ్చినా మీరు చేయగలరు. అట్లా ఇంకా డిజైన్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్కి వచ్చారా? డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఒక 2-3 ఎండ్ సిస్టమ్లు కనెక్ట్ అయ్యేట్టు చూపిస్తా. ఒకటి డేటాబేస్, ఒకటి సేల్స్ ఫోర్స్. ఈ 2 ఎక్కువ కంపెనీస్లో వాడతారు, అందుకు ఈ 2 చూపిస్తా. అది కాకుండా మీరు ఏదైనా షేర్ పాయింట్ కనెక్ట్ కావాలా, లేదా AWS కనెక్ట్ అవ్వాలా, ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రా ఇంటిగ్రేషన్ చూపిస్తా మన టైంను బట్టి. ఓకేనా? సో మీరు ఈ 3 ఇంటిగ్రేషన్స్ నేర్చుకుంటే రియల్ టైంలో ఎలాంటి ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నా వాటిని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలనేది మీకు బేసిక్ వచ్చేస్తుంది. రిమైనింగ్ మీరు గూగుల్లో చూసుకుంటే ఈజీగా క్లియర్ చేస్తారు. మాడ్యూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి డెవలప్మెంట్లో? డెవలప్మెంట్లో మాడ్యూల్స్ అనేది ఏమి ఉండవండి, కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. కనెక్టర్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్. ఇప్పుడు చూసారా, ఇక్కడ చూడండి, వీటిని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కనెక్టర్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కోర్ యూ కెన్ సీ సో మెనీ. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం వాడాలి. ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఈ డేటాబేస్లో సో మెనీ ఆర్ దేర్. బల్క్ డిలీట్, బల్క్ ఇన్సర్ట్, బల్క్ అప్డేట్, డిలీట్, ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, ఏమేమో ఉన్నాయి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, నాకు ఒక సిస్టమ్ నుంచి సమ్ డేటా వస్తుంది ఏదో ఒక ఫార్మాట్లో, XMLలో వస్తుంది. ఓకేనా? ఆ XML డేటాను నేను MuleSoftలో వేరే లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలి, జావాకి కానీ లేదా జేసన్కి కానీ కన్వర్ట్ చేసి డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనే ఇది ఉంటుంది కాంపోనెంట్, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తా. ఏ డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలా, దీనికి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేది నేర్చుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు మీరు, అంతే. ఓకేనా? అంటే ఇందులో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ విన్నాను, డేటావే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని. డేటావే అనేది ఇందులో వస్తుందండి. అక్కడ లాజిక్స్ రాస్తాం, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్ని. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. ఈ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అడుగుతుంది, ఇది నువ్వు ఏది SQL ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, ఆరకిల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా డేటాబేస్ అని అడుగుతుంది. చూడు, ఇవన్నీ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL, MySQL, ఆరకిల్. సో నేను MySQL అంటాను. దీన్ని క్లిక్ చేస్తానే ఇక్కడ డ్రైవర్ ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ హోస్ట్ ఉంది చూడు, ఈ హోస్ట్, పోర్టు, యూజరు, రూటు, డేటాబేస్. ఓకే. ఇవన్నీ డేటాబేస్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు మనకి. పడిస్తే మనం కాపీ పేస్ట్ చేసి టెస్ట్ కనెక్షన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సక్సెస్ అయిందనుకో మనము ఈజీగా ఈ రికార్డ్స్ అన్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఫెయిల్ అయిందనుకో అప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చి చదివి అది ఏది పోర్ట్ ఇష్యూనా, యూజర్ ఇష్యూనా, పాస్వర్డా, లేదా డేటాబేస్ లేదా, అట్లా ఏదైనా వస్తే మళ్ళీ వాడికి మెయిల్ పెడతాం. సో ఐఎమ్ గెట్టింగ్ సో అండ్ సో ఎర్రర్, ప్లీజ్ హ్యావ్ ఏ లుక్ అని చెప్పి ఆ స్క్రీన్ షాట్ అటాచ్ చేస్తాం. వాడు చెక్ చేసి మళ్ళీ ఏ ప్రాబ్లం ఉందో అది మళ్ళీ పంపిస్తాడు. మళ్ళీ మనం కాపీ పేస్ట్ చేసి టెస్ట్ కనెక్షన్ పెడతాం. సక్సెస్ అయితే మన పని మనం చేసుకోవాలి, అంతే. ఇట్లా ఉంటుంది రియల్ టైం అంటే. సార్ ఒక డౌట్ ఉంది. చెప్పండి. మీ ర్యామిల్ వీడియోస్ చూసాను. ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మ్యూల్ ప్యాలెస్ నుంచి కాంపోనెంట్స్ డ్రాగ్ చేసి దీంట్లో పెట్టచ్చు కదా సార్, మళ్ళీ డిజైన్ చేయడం ఎందుకు, ఇక్కడే డెవలప్ చేసేచ్చు కదా అని అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అండి, ఇప్పుడు నువ్వు ర్యామిల్ క్లాస్ చూసినావు కానీ డెమో చూసినట్టు. డెమోలో ఏమన్నా ఫస్ట్ డిజైన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇల్లు కట్టాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఒక డిజైన్ అనేది ఉండాలి కదా. ఓకే. ఇప్పుడు నీకు డిజైన్ లేకపోతే ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తావు హౌస్? ఓకే. జస్ట్ ఊరికే ఇటుకలన్నీ పెట్టుకుంటూ పోవడం కాదు కదా. ఏది ఎక్కడ రావాలి, అసలు హాల్ ఎట్లా ఉండాలి, కిచెన్ ఎట్లా ఉండాలి, ఓకేనా, బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఓకేనా, చైల్డ్ బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి, సింక్ ఎక్కడ ఉండాలి, అది డిజైన్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. డిజైన్ చేసిన దాన్ని డిజైన్ చేసిన దానిపైన మార్కులు వేస్తారు కింద గ్రౌండ్ లో. ఓకేనా? మార్కులు వేసి వాటిపైన డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మనం కూడా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డిజైన్ చేసి ఆ చేసిన డిజైన్ స్టూడియోలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడికి. ఓకే. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ నేను ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేశాను, ఇందాక డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను కదా మ్యూల్ ప్యాలెట్ నుంచి. అట్లా అవసరం ఉండదు. ఓకేనా? ఆటోమేటిక్గా నువ్వు డిజైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇయ్యే ఫ్లోస్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేస్తాయి నీకు కొన్ని ఫ్లోస్. ఆ ఫ్లోస్ ని డెవలప్ చేస్తాం. ఆ ఫ్లోస్ ను ఉండేవి యూజ్ చేసుకోవడమా లేదా ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా యాడ్ చేయడమా, అట్లా.
ఎక్స్ట్రా ఏమైనా యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ ర్యామ్ డిజైన్ వేరే మారిపోద్దేమో కదా సార్. డిజైన్ ఏం మారదు, డిజైన్ అట్లే ఉంటది. ఇప్పుడు డిజైన్ ఏం చేంజ్ కాదు, డిజైన్ అట్లే ఉంటది. ఓకే ఓకే. డిజైన్ లో అప్డేట్ చేసి ఇక్కడికి పుష్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ కూడా మారుతుంది అంతే. ఓకే ఓకేనా? యా ఓకే. యా. See, any point platform లో we are not going to use any software. Just now I saw in the chart. Okay. Are we going to use any software in the design center? No, we are not going to use any software. This is the application. Okay. కిషోర్ వన్ డౌట్ కిషోర్. Yeah, go ahead. కిషోర్ నాకు 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, బట్ అంత ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్. నో ప్రాబ్లం. చెప్పాను కదా, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా, సివిల్ అయినా, మెకానికల్ అయినా కోర్స్ నేర్చుకొని ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ. సో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాబ్లం కాదు, కరెక్టే. మీకు కొంచెం డౌట్ ఉంటుంది, కొందరు నాన్ ఐటీ జాబ్లు వస్తాయా లేదా ఐటీలో. అందుకే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన ఈ 15 years పిల్లోని. ఓకే. సో మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ కోర్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోండి, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదనేది మర్చిపోండి. ఓకేనా? ఓకే. మీకు 35 days తర్వాత వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్. మనం సపరేట్ సెషన్ పెట్టుకుందాం దానికి, ఒక 2 hours అట్లా. ఎవరెవరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది, మీరు నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టచ్చు. సో డాక్యుమెంట్స్ ఎలా, దట్ అండ్ ఆల్ విల్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 35 days. బట్ ఫ్రీ రిక్విజైట్ అయితే ఏమీ లేదండి దీనికి. మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఏ టెక్నాలజీ అని నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? దీనికి కొత్త టర్మినాలజీ ఏమి ఉండదు, అన్నీ మీకు నేను నేర్పిస్తా ఈజీగా. ఈ కోర్స్ తర్వాత మనం ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ షోకేస్ చేసుకోవచ్చు కిషోర్? నా ట్రైనింగ్ విన్న తర్వాత మీరు ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 years మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫైన్. ఓకేనా? మీకు 7 years ఉంది కదా, 7 years అంటే మీరు ఏం చెప్తారంటే, ఒక నాన్ ఐటీలో పనిచేస్తారు అనుకో, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్. మీరు చెప్పండి ఇంటర్వ్యూలో ఎట్లా చెప్తారంటే, ఐ హ్యావ్ టోటల్ 7+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Initially, I started, my career as a production engineer. So in this production, almost I worked, 4+ years. So past 3 years onwards, I switched my technology into MuleSoft. So right now I'm working with the MuleSoft. అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, 7+ ఉంది ఈ అబ్బాయికి, MuleSoft 3 ఉంది. సో 3 yearsకి తగ్గట్టు క్వశ్చన్స్ అడుగుదామని వాడు ఫిక్స్ అవుతాడు. అట్లా అది 10 ఉన్నా అంతే, 5 ఉన్నా అంతే, 3 ఉన్నా అంతే, అట్లా పెట్టుకోండి మీరు. సర్టిఫికేషన్ ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా? ఏంటండి సర్టిఫికేషన్? సర్టిఫికేషన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రీ. నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. సో సర్టిఫికేషన్ ఏందైతే $250 అవుతుందండి. ఓకేనా? మీకు నేను ఫ్రీగా ఇప్పిస్తా MCD Level 1 సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్. డమ్స్ మీరు ఆల్రెడీ నా గ్రూప్లలో ఉంటే గిన మీకు ఆల్రెడీ డమ్స్ కూడా వచ్చేసింది. డమ్స్ కూడా నేను ఇస్తానండి మీకు. గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన 1 weekలో మీకు డమ్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తా. 3 sets ఉన్నాయి నా దగ్గర. రీసెంట్గా మారిందంట July 1st నుంచి. ఆ లేటెస్ట్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ విత్ యూ. ఎగ్జామ్ ఫీజ్ పే చేయాలా సార్? ఈ ఎగ్జామ్కి వద్దండి, $250 నేను ఫ్రీగా ఇప్పిస్తా. ఒక కోర్స్ ఉంటుంది, అది మీరు ఫినిష్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ this $250 free of cost. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తారా? కాదండి, కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కాదు. సో డైలీ మీకు 1 or 2 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఒక టాస్క్ ఉంటుంది డైలీ. తర్వాత 3 phases అని చెప్పాను కదా, ఈ డిజైన్ ఫేజ్ 10 days అయిపోతే 30 questions ఈ డిజైన్ అయిపోయాక మళ్ళీ పంపిస్తా. రోజు చెప్పే 1-2 ఉంటాయి కామన్గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అవి కాకుండా బల్క్లో ఓన్లీ డిజైన్కి సంబంధించి ఒక 30 questions పంపిస్తా. ఓకేనా? తర్వాత కంపెనీ రిలేటెడ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ పంపిస్తా. ఏ కంపెనీలో ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారని కంపెనీ వైజ్ కూడా పంపిస్తా. నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు మీకు ఎక్కడా ఇవ్వరండి. ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఇంటర్వ్యూకి పోతారో వాళ్ళనంతా ప్రిపేర్ చేసి నాకు పంపిస్తారు. అవన్నీ మీకు ఇస్తాను, మీరు ఈజీ క్రాక్ చేయొచ్చు. మీరు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే 3rd or 4th ఇంటర్వ్యూనే క్లియర్ చేయొచ్చు.
సార్ ఇది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టూలా ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ ఏమైనా ఉంటుంది సార్? ప్రోగ్రామింగ్ ఏం లేదని సింపుల్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ గాట్ couple of queries in chat, Bharati. So if you don't have any experience also, you can get a job. Okay, no problem, you can learn this course, I can help you to get a job. Jagadish, why we need this certification? Without certification we can't get a job. Yes, definitely you can get a job, but the thing is, I'll give you simple example. Jagadish and one more guy, Brahma, they both went for interview. Okay, not for interview, just some recruiter called, okay, for both of you. Jagadish told me like I have good experience in MuleSoft, I have around 10 years and the past 3 years I'm working into this MuleSoft. This guy Brahma also answered same answers, but he told like interviewer he is a certified developer. That time what recruiter will feel, okay, this guy he done some certification, let's give first priority to him. Okay, I hope you understood my question. I think Yeah, got it. yeah. So guys, like if you are preparing for any government jobs, okay, if you are not able to get that government job here, so this it won't take much time. Okay, hardly, if you are practicing within 2 to 3 months you can get job very easily. Huge demand in the market now. I think you guys are took your right decision now. Why? Because still like lockdown it will continue maybe 4 to 5 months. If you get job within 2 to 3 months, remaining 2 months you can work from home, so that if you are facing any issues and all, you can learn from someone. Okay, then once you go to office, then you will feel comfortable. Okay, once offices will open directly day 1 onwards, you have to go to office. That time sometimes you will scare and all. Okay, this is the best time you can learn and get the job easily. Any other questions? Session timings fixed, Kishore, or 7 o'clock? Any changes? No changes అండి, చేంజెస్ ఏముండవు. 7 to 8 ఫిక్స్ ఉంటుంది. సో మార్నింగ్ నాకు కుదరదు, ఆల్మోస్ట్ ఐ ఆక్యుపైడ్ సమ్ అదర్ బ్యాచెస్. ఓకేనా, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇందాక సమ్వన్ అడిగారు కదా, వీకెండ్స్ కావాలంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అందరూ, సో చూద్దాం. ఓకేనా, ఓకే. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 42 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, అందరు జాయిన్ అవ్వరు. ఓకేనా, ఇందులో ఎంతమంది కన్ఫర్మ్ అవుతారో వాళ్ళని బట్టి మనం చూసి సైజ్ బట్టి టీమ్ సైజ్, మనమంతా ఒక టీం అన్నట్టు, ఇప్పుడు ఆ టీమ్ సైజ్ బట్టి వెళ్సి. కిషోర్ ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటాయి కిషోర్? ఇప్పుడు 7 years కదా, 3 years షోకేజ్ చేస్తే ఎంత అండి? ఒక 3 years 7 years లో ఒక 3 years MuleSoft వర్కింగ్ అని షోకేజ్ చేస్తే ఎంత ప్యాకేజ్ అట్లా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 విధాలుగా ఉంటుందండి. ఒకటి ఏంటంటే 3 years అన్నారు, 7 years అన్నారు. ఓకే, బాగుంది. 7 years అంటే మీ కరెంట్ ప్యాకేజ్ ఎంతో చూస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా, 7 years మీకు ఒక 10 lakhs ఉందనుకో, ఓకేనా, ఈజీగా మీరు ఒక 18 lakhs ఈజీగా అడగచ్చు 7 అంటే. 18 కాదు, ఆల్మోస్ట్ 21 కూడా వస్తుంది. 3 years ఉందనుకో, వాళ్ళు కరెంట్ ప్యాకేజ్ ఒక 7 lakhs పెట్టారనుకో, ఈజీగా 10 వస్తుంది. ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ లో అయితే వరస్ట్ కేస్ అంటే 8.5 lakh వచ్చింది 3 yearsకి. 8.5 అది లో అన్నట్టు, దానిపై నుంచి చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఓకేనా, 8.5 నుంచి 14.5 వరకు కూడా ఉంది 4 yearsకి 5 yearsకి అట్లా. కొందరు అయితే 6 years ఉన్నది, 3 years వేరే టెక్నాలజీ పెట్టారు, 3 Mule పెట్టారు, 18 lakhs వచ్చింది. ప్యాకేజెస్ అయితే ఆసమ్ అండి. కోర్స్ ఈజీ అంటున్నారు, మరి ప్యాకేజెస్ ఎందుకు సార్ హైగా ఉన్నాయి? డిమాండ్ అట్లుంది. కోర్స్ ఈజీ అంటే చెప్పే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది. నీకు ఇప్పుడు అమీర్పేటలో 5,000 కూడా చెప్తారు, 7,000 కూడా చెప్తారు. ఓకేనా, ఆ కోర్స్ నేర్చుకొని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు, అక్కడ క్లియర్ చేసుకోలేరు. సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా ఈజీ అంటే ఆ వేలో ఉంది, చెప్పే వేలో ఉంది, మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా చెప్తే అది ఈజీ అవుతుంది అప్పుడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను లైక్ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్. ఓకే, సో మదర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళకి మీకు ఇద్దరిని తీసుకొని 40 పెడితే వాళ్ళకి మీకు తేడా అనేది 200% ఉంటుంది.
అది లేదని ప్రూవ్ చేయండి, మీరు కట్టిన అమౌంట్ నేను రీఫండ్ చేస్తాను. అట్లంటది. ఇప్పుడు మీరు బ్యాచ్లో కొందరు ఉన్నారు కదా, మీలో ఒక 4-5 మెంబర్స్ని నేను పిక్ చేసుకుంటా. అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి నువ్వు ఒక 4-5 మెంబర్స్ ఉందా, అక్కడ పిక్ చేసుకొని చూడు, తేడా నీకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మ్యూల్సాఫ్ట్ డిమాండ్ ఉంది, ఎందుకంటే ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. ఏం చేయాలన్నా ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇంకొక వరస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏమున్నాయి చెప్పండి? టిప్కో, డెల్ భూమి, IBM టాలెంట్, ఆరకిల్, WSO2, వర్క్యాటో, స్నాప్ లాజిక్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ అంత సక్సెస్ కాలే. అందుకు మనకు అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకేనా, ఒక క్రౌడ్ ఏరియాలో, ఓకేనా, ఒక మంచి టీ పాయింట్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది, లేదా ఒక మంచి టిఫిన్ సెంటర్ పెడితే ఫుల్ ఫేమస్ అయిపోతుంది కదా. అక్కడ ఏం లేకుంటే ఒకటే ఉండి టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా అంతే, అన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇవి అంత పాపులర్ కాల. ఓన్లీ మ్యూల్సాఫ్ట్ అనేది పాపులర్ అయింది, అందుకే ఇలా ఉంది డిమాండ్. నువ్వు బయట నీకు అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ 30 రూపీస్కి దొరుకుతుంది, 20 రూపీస్కి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు 40 పెట్టినా అక్కడ నీకు వేరే హోటల్స్ లేవు, ఆప్షన్ లేదు, సో 40 పెట్టాల్సింది అక్కడ. అట్లా. హలో, చెప్పండి. యా మనీ, గో హెడ్. సార్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మ్యూల్ 4 చేస్తున్నారు కదా. అవునండి. ఇంతకు ముందు మ్యూల్ 3, సో మ్యూల్ 4 కి ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ అయింది ఈ మధ్యన? అంటే ఫాస్ట్ 4 ఇయర్స్ నుంచి వాడుతూ ఉన్నారండి మ్యూల్ 4. ఓకే, 4-5 ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. ఉంటుందా సార్ అది? ఇది అంటే ఇంటర్వ్యూలో దానికి సంబంధించి ఏమన్నా అడుగుతారా? అడగారండి, మనం పెట్టేది 3 ఇయర్స్ పెడతాం కదా, సో డైరెక్ట్ గా చెప్పండి. ఏమంటారంటే ఐఎమ్ వర్కింగ్ మ్యూల్ 4 ఓన్లీ. ఓకే. మ్యూల్ 3 ఐడియా లేదు, బట్ డిఫరెన్సెస్ తెలుసు అని చెప్పండి, ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో ఈ డిఫరెన్సెస్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే సార్. ఓకే. బట్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ కదా అండి, ఇన్ కేస్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మ్యూల్ 3 మీద ప్రాజెక్ట్ వస్తే అది హ్యాండిల్ చేయగలము. నాకు తెలిసి ఒకటి చెప్తున్నాడు, ఒక బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్, ఏవైనా ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఈ మ్యూల్ 3 వాడతారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నో కంపెనీ ఈజ్ యూజింగ్ మ్యూల్ 3. బట్ ఎనీవే అది హ్యాండిల్ చేయగలం కదా. కొంచెం కోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో, కొంచెం జావా అర్థం చేసుకోగలం కదా. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. అంటే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, అవి చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. చెప్పండి సార్. నేను విన్నాను ఎక్కువగా మ్యూల్సాఫ్ట్ కి బ్యాంకింగ్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయని విన్నాను సార్, నిజమేనా సార్? కాదండి, రాంగ్. ఓకే. మేబీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుండొచ్చు మ్యూల్సాఫ్ట్ ని బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు, ఎందుకంటే ముందంతా ఓల్డ్ వాడింటారు వాళ్ళు, అవుట్డేటెడ్. ఓకే సార్. బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా, అంత ఈజీగా మార్చరు. ఓకే ఓకే సార్. అందుకు మేబీ ఇప్పుడు ఇది బాగుందనేసి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుండొచ్చు, అంతేగాని పైన అనేది తప్పు. ఓకే సార్. మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు పేటిఎం, ఫోన్ పే ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా ఈ వాడుతున్నారు మ్యూల్సాఫ్ట్. ఓకేనా సార్. వర్క్ ప్రెజర్ కట్ట ఎలా ఉంటుంది సార్? ఏంటండి? వర్క్ ప్రెజర్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటుందా? ప్రెజర్ అంటే ఒకటి చెప్తా చూడు, వర్క్ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కడ ఉండదండి. సో అందరు ఎలా చెప్తారంటే వర్క్ ప్రెజర్ ఉందని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే మనకు వర్క్ రానప్పుడు అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? నీకు వర్క్ రానప్పుడు ఏమైంది అంటే నువ్వు ఎంతసేపు ఉన్నా అట్లే అంటావు, నీకు పక్కన ఎవడు హెల్ప్ చేయడు. ఓకేనా. సో మీరు ఒకటి ఖచ్చితంగా నమ్మాలి, ఇది నేను కూడా ఫేస్ చేసి వచ్చిన, అందుకే చెప్తున్నా. కరెక్ట్ అండి. వర్క్ రానప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎవడో వేరే వాడు కలిసినప్పుడు మీరు రిలీఫ్ కానీ ఏం చెప్తారంటే మా కంపెనీలో వర్క్ టార్చర్గా అందరూ అసలు చేయలేకుండా అది ఇదని చెప్తారు, కొంచెం రిలాక్సేషన్ కోసం. యాక్చువల్గా ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాలంటే అక్కడ మనకు వర్క్ చేసేది రాదు. ఓకేనా. మీరు అది నమ్మాలి, నమ్మకపోయినా అదే నిజం. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐ డిజైనే రాలేదు నీకు, ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళావు. ఓకేనా. లోపలికి వెళ్ళినావు, అక్కడ నీకు హెల్ప్ చేసేవాడు ఎవ్వరు లేడు, మ్యూల్సాఫ్ట్ లేడు. యు ఆర్ ద వన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. నీకు గూగుల్ చేసి ఎత్తుక్కోవడం కూడా రాలే, ఎట్లా రాయాల్సింది అది. అప్పుడు నువ్వేమంటావు? ఖచ్చితంగా మేనేజర్ అడుగుతాడు, నీకు అంతంత శాలరీ వచ్చినప్పుడు వర్క్ ఏమైంది అని అడుగుతాడు. దాన్ని నువ్వు యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రెజర్. ఓకేనా. అది వర్క్ ప్రెజర్ అనుకుంటావు.
నీకు వర్క్ వస్తే అది ప్రెజరే కాదు, హ్యాపీగా చేస్తాను. Yeah, okay, got it. ఇది మీరే కాదు, ఇండియన్స్లో ఒకటే ఏంటంటే వాళ్ళ సైడ్ ఏదైనా తప్పు ఉంటే ఒప్పుకోరు, పక్కనోడి మీదకి వేయాలా అన్నట్టు చూస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? అట్లా మా మేనేజరు సతాయిస్తున్నాడు, వాడెందుకు సతాయిస్తాడు? వాడు ఇచ్చిన వర్క్ నువ్వు విత్ ఇన్ ద టైంలో చేస్తే నీకు అప్రిషియేషన్ చేస్తాడు, హైక్ ఇస్తాడు. ఓకేనా? Yeah, okay. వర్క్ ప్రెషర్ అంటే వర్క్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంతేగాని అది మనము ఫేమస్ అనుకో, ఏది ఇచ్చినా చేయగలము అన్నప్పుడు ఏంది, ఎంత వర్క్ ఇచ్చినా చేయొచ్చు. నువ్వే అడుగుతావు ఇంకా, బాస్ ఖాళీగా ఉండేది ఒక వర్క్ అని. ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐ డిజైన్ చేయడానికి నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తాను చూడు, ఒక చిన్న ఏపీఐ డెవలప్ చేయడానికి 1 డే టైం ఇస్తాడు మీకు. ఓకేనా? 1 డే టైం ఇస్తే దాన్ని ఖచ్చితంగా వర్క్ వచ్చినోడైతే 2.5 hours 3 hours చేస్తాడు. ఇప్పుడు మీరు నాకు ఎలాంటి ఏపీఐ అయినా ఇవ్వండి డిజైన్లో, నేను హార్డ్లీ 1 hour కంటే ఎక్కువ తీసుకోను. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే స్ప్రింట్లో అందుకు మెన్షన్ చేస్తాం 1 day పడుతుంది ఈ ఏపీఐకి అని. రానోడికి అయితే అది 2 days ఇచ్చినా వాడు చేయలేడు. అట్లా అర్థమవుతుందా? Okay. సో ఆ 2 days అప్పుడు మేనేజర్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు, ఎంతవరకు వచ్చింది నీ వర్క్ అని. దాన్ని ప్రెజర్ అనుకోవద్దు, మనం వర్క్ రాలేదనుకోవాలా, వర్క్ నేర్చుకోవాలా, అప్పుడే సక్సెస్ అవుతాం అంతే. ఓకేనా? కిషోర్, వన్ డౌట్ కిషోర్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు వర్క్ ఇస్తారన్నారు కదా, అది ఎలా ఇస్తారో రియల్ టైం అవన్నీ మీరు కోర్సులో చెప్తారా, చూపిస్తారా? చెప్పినా కదా, వర్క్ ఎలా వస్తుంది అంటే క్లయింట్ నుంచి కంపెనీకి వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ కంపెనీలో మేనేజర్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ ఉంటాడు, అతను ఈ స్టోరీ ఆర్ థియరీ అని ఉంటుంది. స్టోరీ అనే థియరీ అంటే రిక్వైర్మెంట్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ను జీరాలో కానీ సర్వీస్ నౌలో కానీ అప్లోడ్ చేస్తాడు. అప్పుడు నీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది. ఆ మెయిల్ చూసుకొని లాగిన్ అవ్వాలి మళ్ళీ జీరాకి. ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి మీరు చేయాలి. సార్ మనకి వాళ్ళు పంపించడంలో ఏ మెథడ్ వాడాలి, ఏ కనెక్టర్ వాడాలి అనేవి కూడా వాళ్ళే పంపిస్తారా సార్? ఇంకే చెప్పండి, ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు సార్. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ లో మనకి ఏ మెథడ్ వాడాలి ఏంటివి అనేది కూడా మొత్తం వాళ్ళే ఇస్తారా సార్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో? ఖచ్చితంగా ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుందండి. మనం ఏం చేయాలంటే కాపీ పేస్ట్ చేయాలి అంతే. జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. అవును. ఓకే ఓకే. మీకు చూపిస్తా, అది కూడా రియల్ టైం చూపిస్తా, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అదే ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ అన్ని కూడా వాళ్ళే పంపిస్తారు కదా సార్? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తారు, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తారు, మనం కాపీ పేస్ట్. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఈ రోజే అన్ని. రేపటి నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం యాక్చువల్గా. సార్ దీనికన్నా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా అంటే ప్లస్ ఏనా? చెప్పాను కదా, ఏ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉన్నా దట్ ఈస్ ద యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. ఓకేనా? నాట్ మ్యాండేటరీ. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, పాలిమార్ఫిజం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? అయితే మనం MuleSoftలో యూజ్ చేయము, కానీ నీకు తెలిసింటే అడ్వాంటేజే కదా. అట్లా ఏదైనా కానీ ఊప్స్ కాన్సెప్టే కాదు, నీకు డేటాబేస్ తెలిసిన అడ్వాంటేజే. ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది నేర్చుకున్నా అది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. దీంట్లో డిజైన్, డెవలప్మెంట్ అలానే సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది కదా సార్? సర్వీస్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా? ఏం సర్వీస్ అంటే లైక్ వన్స్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా అలాగా? అది ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే సపోర్ట్ వర్క్ అంటారు. ఓకే. సో ఆ సపోర్ట్ వర్క్ అనేది లైక్ నైట్ షిఫ్ట్స్ అలా కూడా ఉంటాయా? నైట్ షిఫ్ట్ ఉండవండి. సో ఓన్లీ డే టైంలోనే ఏదైనా? అది కొన్ని కంపెనీస్లో వాళ్ళు సపరేట్ హైర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ముందే చెప్తారు నీకు. ఓకే. సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడే షిఫ్ట్ టైమింగ్ చెప్తారు, నీకు ఇది నైట్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది, నీకు ఇష్టమైన అని. ఓకే ఓకే. సో అప్పుడు నైట్ షిఫ్ట్కి వెళ్తే నువ్వు చేయొచ్చు, బట్ నీకు షిఫ్ట్ అలవెన్స్ కూడా వస్తుంది అక్కడ. ఓకే. అది మీ కంఫర్ట్ అండి. ఓకే ఓకే. కొన్ని కంపెనీస్లో ఆల్మోస్ట్ 50 to 60% జనరలే ఉంటుంది MuleSoft పైన. ఓకే. నాకున్న ఐడియా బట్టి. రిమైనింగ్ ఏంటంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఆస్ట్రేలియా షిఫ్ట్ అయితే నీకు ఆస్ట్రేలియా క్లయింట్ అనుకో మార్నింగ్ లాగిన్ కావడము, యూకే అయితే ఆఫ్టర్నూను, యూఎస్ అయితే నైట్, అట్లా డిపెండ్స్ క్లయింట్స్ బట్టి. ఓకే. ఓకేనా? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ నాకు
3 years ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్సెంచర్లో ఉంది. కాకపోతే అది డిఫరెంట్. అది నేను వాడుకోవచ్చా దీనికి ఈ టెక్నాలజీకి? వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు మ్యూల్సాఫ్ట్ నాది అని చెప్తావు. ఓకేనా? ఓకే. మ్యూల్సాఫ్ట్ అని చెప్తానే వాడొచ్చి అసెన్చర్లో అడగడు కదా. ఓకే. ఓకే. అది డిజిగ్నేషన్ దగ్గర ఏం ప్రాబ్లం ఉండదా? ఏముండదు. నాకు ఇచ్చిన డిజిగ్నేషన్ ఇదే. ఇప్పుడు ఓకే. నువ్వు మ్యూల్సాఫ్ట్ పని చేస్తే మ్యూల్సాఫ్ట్ ఇంజనీర్ అని ఎక్కడ అయ్యారు. ఓకే. అది గుర్తుందా? ఇప్పుడు నీకు No. డిజిగ్నేషన్ ఏదో ఉంటది. సో బిజినెస్ ప్రాసెస్ డెలివరీ అసోసియేట్ అని ఉంది సార్. అది అసోసియేట్ సంథింగ్ అని ఉంటుందా? అవును సార్. అంటే నువ్వు ఓన్లీ అదే చేస్తున్నావు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే సార్. జావా అని చేస్తే జావా డెవలపర్ అని ఓడి ఇయ్యడు. ఓకే. కంపెనీలో కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాండర్డ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీకు ఇస్తారు. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. yes you can use. సార్ నాదో క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా నేను 3 years నుంచి స్టార్టప్లో చేస్తున్నాను. Okay. సో ఇప్పుడు నేను ఆ కంపెనీలో మ్యూల్ వాడుతున్నారంటే అది ఎలా ఉంటుందని? అంటే ఇప్పుడు అంటే నేను ఏంటంటే మ్యూల్ అన్ని ఓన్లీ లైక్ పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ వాడుతున్నాయి. సో స్టార్టప్ కంపెనీస్ కూడా వాడుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు అంటే అంత ట్రస్ట్ ఉండదు కదా. అట్లేం కాదండి. అలా మ్యూల్సాఫ్ట్ ఇప్పుడు నువ్వైనా వాడచ్చు మ్యూల్సాఫ్ట్. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక చిన్న వెబ్సైట్ పెట్టుకో. ఓకేనా? మీ పేరు జగదీష్ కదా? యా. ఓకేనా? ఏదో ఒకటి పెట్టుకో. జగదీష్ బ్రాండెడ్ షోరూమ్, జగదీష్ బ్రాండెడ్ సెట్స్ ఏదో ఒకటి www.jagadishbrands.com అని పెట్టుకో. దాంట్లో నువ్వు మ్యూల్సాఫ్ట్ వాడచ్చు. ఎవరు చెప్పారు వాడొద్దని? ఇప్పుడు చిన్న చిన్న హోటల్స్ ఉంటాయి సైడ్ రోడ్డు పైన, బండి పైన. ఓకేనా? తర్వాత అది ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైనా తినొచ్చు కదా. ఓన్లీ పూర్ పీపులే పోవాలని రూల్ లేదు కదా. ఓకే. పోర్టల్స్. అట్లా. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? కిషోర్, యాక్చువల్ కోర్స్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఫస్ట్ క్లాస్? యాక్చువల్లీ ఈ రోజే చేద్దాం అనుకున్నా. ఇన్ని క్వరీస్ నా లైఫ్ లో రాలే. నేను ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 150 బ్యాచెస్ హ్యాండిల్ చేసింటా ఇంతవరకు. స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందేమో అందుకు. స్ట్రెంత్ అంటే ఉండిన్నారు కానీ ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రాలే. సార్ హలో కిషోర్. యా చెప్పండి. Sir, actually, I don't have experience. I am fresher, but I am at 18 passed out. Can I move to experience? యా 3+ పెట్టుకోవచ్చు అండి. 18 అంటే 21 కదా. ఇది 3 years అంటే హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సార్? అది ఏమన్నా చేయొచ్చు అండి. ట్రబుల్స్? ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ లో 3 years అంటే ఫ్రెషర్ అన్నట్టు. ఓకే. మీకు ఇంకా వెళ్ళే ముందు చెప్తాను, కంపెనీస్ లో అసలు నువ్వు ఫేక్ అని ఎట్లా కనుక్కుంటారు. డే 1 కనుక్కుంటారు నువ్వు ఫేక్ అని. ఓకేనా? అయినా కూడా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలా అవన్నీ చెప్తాను మీకు. ఓకే సార్, అదే స్మాల్ డౌట్. యాక్చువల్లీ ఫ్రెషర్ కదా, అందుకనే తెలియదు కదా. కంపెనీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా. అవన్నీ ఇక్కడ నేర్పిస్తాను. అదర్ ట్రైనింగ్స్ కి మన ట్రైనింగ్స్ కి అదే డిఫరెన్స్. మీకు అన్నీ నేర్పిస్తా, డోంట్ వరీ. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ కీర్తినా, సమ్వన్ ఇస్ ఆస్కింగ్. హాయ్ కిషోర్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ ఉంటే హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ మననే ప్రిపేర్ చేయమంటారు కదా. సో అది మీరు శాంపిల్ డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? హై లెవెల్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎవరు ఉంటారంటే ఆల్మోస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటారండి. ఓకేనా? సో అది ఏ కేసులో వస్తుందంటే మీకు చెప్తా చూడు. మీకు 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకున్నాం, ఇమాజిన్. ఓకేనా? 15 years పెట్టి మీరు వెళ్తారంటే నీకు ఎవడో ఒకటి ఆర్కిటెక్ట్ ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఉంటాడు. ఓకే, చేసి ఉంటాడు కదా. నేను వాళ్ళు తీసుకుండేది. నాకు 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి యాక్చువల్గా. 8కి అసలు ఎవరు డిజైన్ చేయమని చెప్పారు. ఓకేనా? నాకే 8+ ఉంది. ఓకే. స్టిల్ నాకేందంటే డెవలపర్ అంటే నేను లీడు, కానీ వర్క్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. అర్థమైంది? సరే అండి. ఓకే. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చేయమన్నా కూడా ఏముండదండి. లైక్ వాళ్ళే ఇస్తారు అన్ని రిక్వైర్మెంట్, ఒక షీట్ ఇస్తారు. దాన్ని తగ్గట్టు మనం ఏంటంటే ఇది రాయాలి. ఫంక్షనల్ వాడు ఉంటాడు, వాడు హెల్ప్ చేస్తాడు మనకి. నువ్వు చెప్పచ్చు వాళ్ళకి, అరే బై ఐ మీన్ టు టెక్నికల్ అని చెప్తే అప్పుడు ఫంక్షనల్ అతను ఉంటాడు, వాడు నీకు డయాగ్రామ్స్ వేసిస్తాడు. ఆ డయాగ్రామ్స్ వేసిస్తే యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్స్ అని ఉంటాయి చూడు, ఇట్లా రకరకాల యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ నీకు ఇస్తే దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా టెక్నికల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఓకే అండి. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్?
ఇంతవరకు క్వశ్చన్ అడగని వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా? Yes, sir. ఎవరండి? Priyanka. సూపర్ అండి. Yes, sir. Me also. ప్రియాంక బ్రహ్మ. అసలే మీకు అర్థం కాలేదా? క్వశ్చన్లు లేవా? అడిగితే ఎవరన్నా ఫీల్ లేదు సార్, ఉన్నాయి బట్ అందరూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి అడుగుతున్నారు కదా. జస్ట్ అవి కూడా వింటున్నాం. అసలు ఎలా ఎవరెవరికి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మాకు తెలియదు కదా. ఎవరి మైండ్ లో ఎలాంటి థాట్స్ ఉన్నాయో తెలియదు కదా. ఓకే ఓకే అన్నీ వింటున్నాం. ఓకే. రేపు అడుగుతాం సార్. రేపు అడుగుతాంలే సార్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్ నాకు మీల్ సాఫ్ట్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. అవునా అండి? యా, డెమో చూడలేదా? యాక్చువల్లీ సార్ డెమో చూశాను. ఓకే. బట్ కాకపోతే అర్థం అవనట్టు ఉంది నాకు క్లాస్ అయితే ప్రెజెంట్ అయితే. మీరు చెప్తే నాకు అర్థమైంది. బట్ మీరు ఎక్కువగా తెలుగు చెప్తున్నారు. నా ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ చేసింది, ఈ మీల్ సాఫ్ట్ ఉంది ఒకసారి ట్రై చేయండి, అర్థమైతే ఓకే జాయిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి జస్ట్ అలా జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. మీరు ఇంకో 2 క్లాసులు అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? యా ఓకే సార్. ఇంకా 4-5 క్లాసెస్ ఉంటాయి, అందులో చూడండి. యా ఓకే సార్. తెలుగు అంటే నేనేం ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడనండి. యా ఓకే, అర్థమైంది. నేను మామూలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా, లైక్ బిట్ బటర్ ఇంగ్లీష్ అన్నట్టు అనుకోండి. యా ఓకే ఓకే సార్. మీకు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రేపు వెళ్ళినప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడతారు. ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీ తెలిసింది సార్. టర్మినాలజీ అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఫ్లో అనేది వస్తాయి, కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి మైండ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. నేనేం రాకెట్ సైన్స్ చెప్పలే, చిన్న మ్యూల్ సాఫ్ట్ మామూలుగా చెప్తాను, అది నార్మల్ ఇంగ్లీష్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నుంచి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. ఓకే. కాకపోతే అందరి క్వశ్చన్స్ నా క్వశ్చన్ సిమిలర్ గా ఉంది, సో అడగలేకపోయా అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు అడగండి. ఇది వరకు కూడా ఒకసారి మీకు లాస్ట్ డెమో క్లాస్ లో ఒకసారి అడిగాను నేను. లైక్ 2017 పాస్ అవుట్ అండ్ కంప్లీట్ గా నాన్ ఐటీ సైడ్ వర్క్ చేశా. అండ్ నేను వచ్చేసి కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ సిఎస్సి నేను. ఓకే. బట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల సో నాన్ ఐటీలో చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఇటు సైడ్ అవుతాం అనుకున్నా. సో మా ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేశారు మ్యూల్ సాఫ్ట్ అయితే చాలా బెస్ట్, అండ్ 3 years గా నువ్వు ఏ కోడింగ్ కూడా నేర్చుకోలేదు, ఇదైతే చాలా బెస్ట్ అని చెప్పి సజెస్ట్ చేశారు. అవునండి, ఈజీ టూల్, ఈజీగా జాబ్ వచ్చేది ఇది ఒకటే మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఇప్పుడుండే సార్. అదే చెప్తే సో నేను చాలా డెమో క్లాసెస్ ఉన్నా కానీ బట్ నాకేం పెద్దగా అనిపించలేదు. బట్ మీ వీడియో యూట్యూబ్ లో చూసినప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. అంటే మీ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. సో నేను ఇంకా అండి ఆల్మోస్ట్ మీరు జస్ట్ ట్రైలర్ చూస్తారు అంతే, ఇంకా ముందు ఎక్కువ వస్తుంది. సో మీరు ఈజీగా ఓకేనా? హోప్ సో సార్. నెక్స్ట్ అండి తేజశ్రీ, మీరు అడిగారు కదా క్వశ్చన్. వేణు నో క్వశ్చన్స్ సార్. మ్యూల్ సాఫ్ట్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి నోటీస్ పీరియడ్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది మామూలుగా? మ్యూల్ సాఫ్ట్ అంటే ఇది సెపరేట్, ఇది ఒక గోల్డ్ అండి. ఎవరికైనా ఏ టెక్నాలజీ ఆ కంపెనీ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఒకటే ఉండదు కదా కంపెనీలో. ఓకే ఓకే. ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటారు, జావా వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే సార్. నా రోల్ వచ్చేసి అసోసియేట్ అని ఉంది అనమాట. సో నాకు వచ్చేసి 2 months. నేను ఇది ప్రెసెంట్ ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ వాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను. వాడచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, అదే దానికోసం అడిగాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా అండి సార్ దీనికి నార్మల్గా లైఫ్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు జావా ఉందంటే కంప్లీట్ గా లాస్ట్ 10 to 50 years నుంచి రన్ అవుతా ఉంది. సమ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఇంకా రన్ అవుతా ఉంటుంది, అది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇది మ్యూల్ కూడా ఎలాగా ఉంటుందండి ఇన్ ఫ్యూచర్, అంటే ఎంతవరకు ఉంటుందండి? ఎంతవరకు అనేది కాదు కానీ లైక్ ఈ మ్యూల్ సాఫ్ట్ యూజ్ చేసి లైక్ ఏ అప్లికేషన్ అయినా బిల్డ్ చేయొచ్చు, ఎలాంటిదైనా చేయొచ్చు. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది ఇంకా ఎన్నేళ్ళైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? నేను చెప్తా వరస్ట్ కేస్ అయినా ఇంకా 5 to 10 years ఈజీగా ఉంటుంది. 5 to 10 years ఇలానే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే వరస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ అదర్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇంటిగ్రేషన్, ఇవన్నీ పాపులర్ కాలేకున్నాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి వర్క్ ఆటో అనేది. ఓకేనా?
ఇది ఆల్మోస్ట్ 5-10 ఇయర్స్ నుంచి ఉందనుకుంటున్నా. ఇది ఇంకా రాలేకంది. ఇది రావాలంటే ఇంకా 5 ఇయర్స్ పడుతుంది. MuleSoft లాగా రావాలంటే ఒక 5 ఇయర్స్ పడుతుంది. ఇది కూడా నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా. ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ టైం పడుతుంది. అట్లా చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏపీకి, టిప్కో, డెల్భూమి, ఐబిఎం, టాలెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. WSO2 ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్లో యూజ్ చేయలేకున్నారు. టిప్కోలో ఉండే టిప్కోలు కూడా నా దగ్గర చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి MuleSoft నేర్చుకుంటున్నారు. సార్ టాలెంట్ ఈటీఎల్ ఐడియా ఐ విల్ స్టాప్ దిస్. ఇది రికార్డింగ్ లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది. లెట్ మీ స్టాప్ దిస్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సార్? టాలెంట్ ఈటీఎల్ సార్ మీతో డిస్కనెక్ట్ అవ్వచ్చా? అంటే ఇంకా రేపు మీటింగ్ లింక్ వస్తుంది కదా? మీటింగ్ లింక్ రేపు సేమ్ ఉంటుందండి. రేపు ఎల్లుండి చేంజ్ చేయము. ఓకేనా? ఓకే. థర్స్డే నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎవరెవరైతే రిజిస్టర్ అవుతారో వాళ్ళకే వెళ్తుంది లింక్. ఓకేనా? ఓకే. మీరు కోర్సు కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటే ఇనిషియల్ సమ్ అడ్వాన్స్ అనేది ఇచ్చేసి మీకు ఎవరైతే కాల్ చేస్తారో నాకు డైరెక్ట్ కాల్ చేసిన వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వండి. మీరు ఎవరి త్రూ వచ్చారో వాళ్ళకి మీరు అమౌంట్ పే చేస్తే మీ మెయిల్ ఐడీస్, మీ నెంబర్స్ నాకు పంపిస్తారు వాళ్ళు. ఐ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే. మీరు ఎవరెవరైతే అమౌంట్ పే చేస్తారో వాళ్ళని అందరినీ యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో మీరు టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో కూడా అటెండ్ అవ్వండి. సేమ్ లింక్ ఉంటుంది. థర్స్డే ఐమ్ గోనా చేంజ్ దిస్ లింక్. ఓకే. థ్యాంక్స్. Okay, and any other questions? I can help you with the training, with the documents, with interview questions, with references, everything I can. What you need to with do? placements, sir? Placements లో కూడా హెల్ప్ చేస్తారా సార్? చేయాలి కదా. మీరు కోర్స్ నేర్చుకున్నాక ఊరికి పంపిస్తే ఎట్లా? అదే ఇప్పుడు పెళ్ళికి పిలిచాక ఏదో ఒకటి పెట్టి పంపించాలి కదా. వెంకట్ గారిని అడిగితే ప్లేస్మెంట్స్ మేము రిఫరల్స్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారు సార్. జస్ట్ రెఫరల్స్ అంతే. నీ బదులు నేను వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేయలేను కదా. అట్లాగా సార్. జస్ట్ సార్ మీకు కరెక్ట్ చెప్పాడు. రెఫరల్స్ ఇస్తాము. మీరు అప్లై చేస్తే మీకు కాల్ వస్తుంది. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి, క్లియర్ చేయండి అంతే. ఓకే ఓకే. అవి కూడా కొన్ని రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? హలో, చెప్పండి. హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ అలీ. యా సార్ మాక్సిమం ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు పెట్టచ్చు సార్ మన MuleSoft మీద ఎక్స్పీరియన్స్? మీరు 3 పెట్టండి అండి. మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా 3 పెట్టుకోండి. ఈజీగా సర్వే అయిపోతారు లోపలికి వెళ్ళాక. అంటే యాక్చువల్గా నాకు 5 ఇయర్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద ఉంది సార్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా మేలు కదా. 2 ఇయర్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పండి. నెక్స్ట్ నుంచి MuleSoft అని పెట్టమంటారా? MuleSoft అని పెట్టేసాను. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే అండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్, టుమారో మీరు 6:55కి లాగిన్ అయిపోండి. ఓకేనా? 7 to 8 నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. 8కి ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Yeah, sir, one last question. Okay, if any is having 15 years of experience, IT experience, so what role he is preferable? Is it convenient to him? Is it developer or designer? Based on his previous role, they will assign. మీరు రోల్స్ కానీ సాలరీస్ కానీ ఎలా ఉంటాయంటే మీ ప్రీవియస్ రోల్ ఏంది, ఓకేనా, ఆ రోల్కి ఎంత పే చేస్తున్నారు, మా కంపెనీలో ఆ రోల్కి తర్వాత ఏం రోల్ వస్తుంది లేదా అదే రోల్ ఇవ్వాలా అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? అది డిసైడ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇస్తారు. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక అతను చెప్పాడు, ఏదో సంథింగ్ చెప్పి అసోసియేట్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా? కొన్ని కంపెనీల్లో అట్లా ఉండవు. డైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, టీమ్ లీడ్, మేనేజర్, ఆర్కిటెక్ట్ అట్లా అంటారు. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక విధంగా ఉంటుందండి. అంటే రోల్ అంటే డిజిగ్నేషన్ అనట్లేదండి. ఇప్పుడు మనకి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత డెవలపరా లేకపోతే డిజైనరా అట్లేమి స్పెసిఫిక్ గా ఏమి ఉండదు. నీ ముందు రోల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకో, వీళ్ళ దాంట్లో చూస్తారు. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత ఏం రోల్ ఉంటుంది, సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఇస్తారు. నువ్వు ఆ డిజైన్ చేస్తున్నావా, డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నావా, ఏం చేస్తున్నావా ఎవరు చూడరు. ఓకేనా? ఓకే 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 ఎస్ సార్. మీరు డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే లైక్ ఇలాగా ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయగలరా? లైక్ 3 years 4 years గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాగా? చెప్పాను కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ అని చెప్పింది. అవే అంటే ఆ చార్జ్ ఇంక్లూడింగ్ కోస్ట్ అది వేరే ఎలా అవుతుందండి? వేరే ఎక్స్ట్రా? ఓకే, సెపరేట్ ఉంటుంది.
ఓకే. ఓకేనా? అంటే మీరు అందులో లైక్ పిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ సంథింగ్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారా? పిఎఫ్ నీకు కావాలంటే నువ్వు ముందు నుంచి సమ్ అమౌంట్ ఇస్తే అది వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తే కంపెనీ నుంచి మళ్ళీ నీకు క్రెడిట్ చేస్తారు. ఓకే. అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకేనా? ఆ! అవి కూడా ఓకే. ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. బట్ ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. వేరే వాళ్ళు ఉంటే బాగుండదు. ఓకేనా? ఓకే. Okay, guys, we'll catch up tomorrow 6:55. You can log in. I'll log in around 6:55 or 7. Okay. Evening, Sure. Same time, Andy. Okay. Okay, na? Same time, same link. We'll connect. సార్ ఏమైనా ఆఫ్లైన్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ అండి క్లాసెస్? ఏదండి? ఇప్పుడు ఇది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ కూడా ఉంటాయండి, అంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి చెప్పడం అలా? ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇంకా టైం పడుతుందండి. ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. ఓకేనా? Thank you. Okay, guys. Thanks. Thank you, Kishore. It was nice. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Super demo. Yeah. Thanks all.